Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с вами Скэтмен, сегодня у нас с вами Genshin Impact, жбабулектусы, доброго времени суток. Диас. Я так думал про это Ленсар. Ну что, Брейн, чем мы займемся сегодня? Тем, что и всегда. Попробуем пройти сюжет, правильно? Да. Я ни одну фотку не сделал. Ивент. Ладно. Тихо, баба. Нет, не сегодня. Горячая битва, тактическое построение. О, ты про этот ивент? Конечно нет. Да. А по какой? Тут очень много всяких кнопок, я типа хрен знает, что есть что. Наверное, он по фантастические приключения Телькси. Однажды вы получаете заказ на ассоциации рыболов Фонтейна в соответствии с требованием получения вы вместе с Паймон. Отправляйтесь на остров Эриний, чтобы провести расследование, где начинается новое, удивительное приключение. Удивительное? Так, не, ну это надо пройти тогда, раз удивительно. Что типа тут, шутки не шутки. Оно не оно, Ленсар? О нет, срок штуки, которые никогда не пользуются, истек. Угу. Чику. Так чё, Ленсар, какой веб? Чё, кто, куда, где? Почему? Как так можно? И молчит Ленсар, и молчит такой. Я все сказал. Ну что ж, раз Ленсар сказал все, значит все. Видимо, да. Это задание легенд. Это точно оно? Это точно оно? Да. Хорошо, догадка введена, окей. I have spoken. Так, зайдем в гильдию искателей жбабуледней. На мгновение. Бог, бебик, бабик. Пузырин. Вордопэд. Доброго дня, спасибо за донат. Аригато гозаимасу! О. Быстрее, да, плывем, наверное. Рыбак из
Фонтейна де ла Рош. Что ж, де ла Рош. That can't be right. Oh, but what if they're real after all? No, that can't be. But what if there's a chance? Greetings, miss. Is there something that's bothering you? Oh, no, it's nothing. I'm Della Roche, the representative of the Fontaine Fishing Association. How can I help you? Мы получили заявку на поручение. Oh, so you're adventurers. Oh, finally. Someone has heard my prayers. Paimon can tell you were really bothered by something. Don't worry, you've got two super experienced adventurers right here. We'll take care of anything and everything for you as long as you pay us a little bit of mora. Oh, you are exactly the helpers I need. Бездонный карман. The problem is that the fish around a fishing spot at Arrhenius have just all up and vanished recently. They disappeared too quickly for it to have been the work of human anglers. As the representative of the Fishing Association, I had planned to go and investigate the area right away. Но... Right, but unfortunately, as the representative of the Fishing Association, there are a few other errands that I absolutely have to run. So you'd like us to investigate the spot for you? Exactly, you're right on the Mora. Ладно, странно, но окей. This work to you. Are you two some kind of prophets, knowing exactly what I was going to say like that? Or maybe like the oracles you read about in fairy tales? Нет, мы искали приключения. Yeah, we're just really experienced in this kind of thing, that's all. Well, I'm glad to hear it. I'll get a good I'm glad to hear it. Two of you are on the case. But don't we just need to Какой спать? Слышь, тебе работать надо. It really doesn't sound too difficult. Слышь, рыба исчезла. No, you mustn't let your guard down. As the representative of the Fishing Association, I have good reason to believe that the fish have gone missing due to an encounter with the water imps. Водяные. Yes, you're both Outlanders, right? Our local fairy tales often speak of a terrifying underwater creature called Telksi. The story our parents would tell us was always the same. If we went to the water alone, then we'd be snatched away and eaten by a water imp called Telksi. A child-eating water imp? Did they tell you what it looked like? My father would always describe it as a beautiful, multicolored snake woman, while my mother said it had a handsome face. It's really strange, though, because you'd also hear other people describe it as just a chubby penguin with a deceptive appearance. Лёль. Even though the tales vary regarding its appearance, everyone agrees that it's really dangerous. It lives in an underwater cave surrounded by pallid bones and uses its sensitive nose to track down lonely children who've lost their way. And once it finds a child, it uses its alluring singing voice to lure them into the water before swallowing them all. Pretty terrifying, isn't it? Sounds kinda scary. But isn't that pretty normal for a fairy tale? After all, those kinds of stories are usually made up to help keep children away from danger. But what if the fairy tale was inspired by a real-life tale? Just like how a water vein always has a source. Господи, да. Ну хорошо, договорились, у тебя есть, да, Well, слышь. I wouldn't call it evidence per se, but I've heard some rumors lately. They say that someone recently saw a child walk into the water as if he was possessed by something. Doesn't that sound just like he was responding to the call of a water imp? Нет, это же ребенок, он может быть одержим чего угодно. Он такой, о, водичка, хочу плескаться, и пошел к водичке, все. О боже мой, он одержим адским демоном. Это все духи иных миров пытаются поглотить его душу. Господи, да. Так, типа, а он тупая, потому что она рыбак, или она рыбак, потому что тупая, или эти вещи вообще друг с другом никак не связаны? So you mean someone really got eaten by a water imp? It's all hearsay, so it's hard to confirm. But still, they all say this happened on Arrhenius. That's no laughing matter if you ask me. Both the Opera House and the Fountain of Lucine were built there, and the sources of many water veins can be traced to the island as well. Combine that with the mysterious mist, the huge tree with expansive underground roots, and the rumor that the fish chefs on the island can understand human language. Что за таинственный туман? Is it really so shocking that an island so shrouded in mystery could harbor a terrifying water imp as well? Да ты же
Как они называются, чуваки, которые верят в всякое потустороннее? Эзотерик. Типичная распространенная логика церковников средних веков. Да. Иначе говоря, нерационально. Like you're pulling our leg. Да-да-да. Still, if someone's really been hurt, then А никто не пострадал. situation might Никто не пострадал, пока рыба исчезла. По ребенку слухи, что видели, как он заходит. Есть пострадавший ребенок? Нет. Все полная херня, Паймон. Ну, нам насрать, нам платят деньги, мы и делаем. Окей, мы все проверим, с тебя куча денег. Oh, marvelous. Then I'll just mark the stretch of water on your map. Don't forget that no matter what, safety always comes first. Ну да, поэтому туда просто не пойдем. Ха-ха-ха! Так, мы проверили. Короче, рыбу убили рыбаки. Пока. Где моя мора? Так, Люпин, Полинж, Бабульбин. Чё там, кого? Нам зададут зум-объектив особого анализа. Пук, попопек, пипа, попальпек. Isn't that Charlotte? What could she want with Lapine Pauline? Ладно, будем послушать. Please, with the cherry on top, Charlotte. Journalist extraordinaire. Please tell me you're joking. I read that a gang of criminals tricked the Gardamex by disguising themselves as blubber beasts. It's true, isn't it? It has to be. Это же буквально то, ради чего мы фотки делали, нет? I've invested all my savings into graph adversarial technology and even taken out a sizable bank loan. I'm begging you like the beggiest beggar in all of begdom. Зубу по дереву, как будто. Okay. I need you to calm down a little, Miss Lapine Pauline. I admire your passion for your research, and I don't mean to dash your hopes for those big ticket orders. И понимаю ваше стремление к... как называется? Блин. К тендерам. But I'm afraid I'm not joking. The Blubber Beast incident was a short story mailed to us by an anonymous amateur author, written in the style of a true story. Писатель-любитель? Oh, Paimon sees what happened here. Sounds like the report Lapine Pauline read in the Steambird wasn't in the news section after all. А, это отсылка на... Когда зачитывали... Ну, короче, много таких было историй, но одна из самых популярных, когда на радио читали отрывок «Войны миров», чуваки, которые слушали радио, в этот момент подумали, что действительно началась «Война миров». Funnily enough, I actually remember being in a meeting where the editing team was debating the potential risk of misleading the public with this story. They even went to Maison Gardiennage for advice. Ну, в таких моментах возникает вопрос, типа, нафига вы в новостной газете фантастический рассказ всовываете? But to our surprise, they fully supported us printing it. They figured that the false intel would be a great way to dupe potential. Окей, это смешно. In truth, Gardamex are extremely sophisticated in their capabilities. They can identify criminals just as reliably as the best human guards, so a crude disguise isn't gonna get you far. If anything, it'll just make you stand out all the more. Since we ran that story, the Maison Gardiennage has made a slew of arrests, including, one phantom blubber beast, a titanic red-crowned finch, and a Spectre Man. Spectre Man. So I knew this story had helped out law enforcement, but this is the first time I'm learning of an innocent citizen being deceived by it. And investing so much more of for Ну, nothing. как бы, да. Типа, ваше желание распространять ложь, чтобы бороться с преступностью, идея хорошая, но у этого есть и другие последствия. Uh-oh. So Lapine Pauline's whole research project is based on a fictional story? То есть она получила грант и пошла технологию бахать, даже не посмотрев, насколько она уже интегрирована и насколько она существующая технология работает. Типа она не попыталась сама одеть костюм противного жандарма. Господи. Ну да, это, короче, ее просто тупость. Нужно проверить информацию, на основе которой ты делаешь большие вложения. Да? Анализ рынка, все дела.
Чик с печенькой, все хорошо, ничего не предвещает. Тут пам открывается, так добрый вечер. Пойти не сахар. Секундочку. Господи. Not gonna get a big bonus after all. But more importantly, she's gonna lose everything she's invested. Traveler, Paimon, you're back! Денчер. I was in the area taking some photos for a story when I got to talking to Miss Lapine Pauline about her research. She told me about your collaboration. Ты такая веселая, там человек вообще кучу денег потратил так-то, и как бы сейчас, скорее всего, банкрот будет. She was hoping I could write an article to spread awareness about image recognition technology. She even paid me for the article and gave me one of her prototype devices before I could get a word in. I unfortunately had to dash her hopes, and I'm afraid all your hard work was in vain too. She's desperately trying to find a way to rescue the project and get you the Mora you're due. I've tried to let her down gently, but she's finding it all very hard to accept. This is a new situation for us too. Когда государство обманывает своих жителей, ну тут не государство, хотя она получила разрешение у жандармерии, ну, косвенно. It's such a pity. It seems like the author was only trying to make the story interesting, and the Maison Gardiennage only had Fontaine's best interest in mind. Никто не сделал ничего плохого, Люпин Полин пострадала. Алло, вы вводите граждан в заблуждение. Охренеть, никто ничего не сделал плохого. Это ужасно. С ума сошли, что ли? Типа, просто небылицы рассказывайте в новостной газете. Это, по-вашему, норм? Нет, ни хрена не норм. Люди упрощают все восприятие информации. Они могут прочесть это и посчитать, что это правда. И дело не только преступников, которые на это повелись. Это хорошая сторона, но дело многих других людей, которые на это повелись и начнут, не знаю, другие всякие штуки делать. Ходить всех пухленей убивать, например. Думая, что это преступники им переоделись. Или типа того. Ну, камон, типа, ничего там хорошего нет. Вообще ничего хорошего там нет. Только Люпин пострадал. Я не согласен радикально. Miss Lapine Pauline, what are you doing? Самоубийца, судя по всему. I'm gonna pick a fight with a Gardamek, head to the opera at Biclez, and get a one-way ticket to the fortress of Meropide. Справедливо. That way, I won't have to repay my debts. It's the only way I can afford to keep on living. Ну, довели человека, зашибись. Whoa, there's no need to go that far. I mean, come on, look at you. You wouldn't even dent the Gardamek's armor. In all likelihood, they'd only hold you up at the Maison Gardiennage for a few days before letting you out, and then you'd still have to repay your Ты debt. что делаешь? Ты подсказываешь, что ей нужно совершить более тяжелое преступление. Убить человека, там, я не знаю, ограбить банк. Пойма летает птица, летает пойма птица, индейка тоже птица, пойма индейка, справи запеченную тему. Зато правда Джеди нашу принес план проверить представителей. Класс. Actually, instead of going into the technicalities of that, how much did you actually invest? 270,000 Mora. Okay, well, escaping to the fortress of Meropide over a sum like that seems like a last resort. Sure, not anymore. I used to be an equipment supplier to the Fontaine Research Institute before that blew to pieces, and now I'm just a small-time engineer. I scraped together some savings over the past few years, but I put every last Mora into this project. Пипец. And now I'm left with nothing. Человек в душу вложил просто свою. Это грустно. It's not just my savings that are gone. It's my whole future as a graph adversarial technology specialist and my dreams of becoming a billionaire one day. Да, это тоже. Ну, Дис, ты железный человек, что могу сказать? My life is over. Don't despair, Miss Lapine Pauline. I think I know a way for you to turn this around. This prototype you've given me, the camera lens for image recognition sample collection. It's really quite something. You said you designed it specifically for high-fidelity image capture and analysis, yes? The rapid focal length adjustment is a very useful function in its own right.
It's sure to make many journalists' jobs much easier. Камера In fact, наблюдения. I'd say it has the potential to revolutionize Fontaine's news media. So your research efforts thus far are by no means in vain. The technology you've developed may have many applications that you've never even considered. Really? Absolutely. I've been working as a journalist for the Steambird for a long time now. No one understands the issues we journalists face on a day-to-day basis better than me. So keep calm, take heart, and start thinking about mass production. In the meantime, I'll show your invention to all my colleagues to drum up interest in your product. I can't believe Она it. забыла поворот. Не, он уже был. If this is true, then I can look into setting up a whole Но camera lens цифровую development камеру, походу, не pipeline. Сахана забыла. My big-ticket orders and billionaire aspirations are still in the cards. Oh, maybe I should consider taking out another loan. That way, I can rapidly improve the lens production process, be the first to market, and prepare to battle for dominance in the camera industry. Полегче, наверное. Stop daydreaming about your pipelines for a minute. Just take it one step at a time and see how it goes. There's no sense in putting all your eggs in one basket before things are even off the ground. С одной стороны, да, а с другой стороны, зачастую только такой подход и успешен. Я забыла подвинуть оптику для камер. Карл Зайс. Чем выше надежда, тем легче разочароваться, во всем нужен спокойный деловой подход. Да, но иногда это тоже работает. Чем выше надежда, тем легче разочароваться. Не согласен. And I can probably speak to some people I know and license my image recognition device to a workshop to raise some funds. I can't believe I didn't think of this sooner. There's no time to lose. I need to get to work. Early bird gets the worm. Can you believe her? She just ran off. Paimon's pretty sure our advice went in one ear and out the other. It's understandable. When inspiration and passion strike at the same time, it's all too easy to throw yourself headfirst into your work and forget about everyone around you. A lot of journalists are the same way when they're first starting out. But don't you worry. I'm gonna write an article on all this, and I'll be checking in on her regularly. Чтобы она не умерла там. Research has the potential to benefit the entire journalistic community. I'll give her plenty of input to stop her from going down any rabbit holes, and make sure mass production of her lens can begin as soon as possible. Кстати, прикольная тема, как бы развивались технологии нашего мира, если бы в мире была магия. Явно много было иначе, что-то было бы изобретено раньше. Да не Саха, что-то то же самое было бы. Сейчас пойду всех.
Не согласен, говорит Нисака. Господи, Нисака, это был очень толстый сарказм. Очевидно, если бы в ней была бы магия, то мир бы изменился. Разумеется! Нет, то же самое. Блин. Сказать серьезно, это верит? Я просто взять Средневековье, дать им фаербол, заклинание исцеления, типичная ошибка писателя фэнтези. Да, это, то есть обычно, ну, мир как-то изменится, само собой, так или иначе. Но фантастические вселенные, где это попытались обмыслить, как бы появление магии было бы, да, работало бы. Ну, Вархаммер. То есть магия у вас там, ну, магия это псионики, по факту. Вот. Вы пытаетесь установить на ними лютый контроль. Их влияние на мир вызывает там демонов, да, и так далее. Это вызывает огромную угрозу, поэтому их надо контролировать. В этом смысле то же самое Dragon Age. Чуть такие вот всякие штуки, то есть их держат там чуть ли не в тюрьмах магов. Но при этом все равно находятся где-нибудь какие-нибудь сверхмогущие маги или ведьмы, которые там сами по себе тусят. Они настолько могущественные, что вы не можете их найти и законтролировать. Звездные войны. Да, Звездные войны тоже вариант. Там более лайтово, чем в Вархаммере, но идея того же, невозможно контролировать, потому что у вас галактика. Даже не одна планета. У вас, мать его, целая галактика, в которой вы просто физически не способны контролировать все происходящее. Поэтому, собственно, они там повсюду-то и бродят, ходят всякие независимые форс-юзеры. Так, поехали. Как ждать профессиональный потер. Actually, you know what? Why don't you two take this prototype lens? It takes the right person to get the most out of a new technology. In your hands, it's sure to capture some amazing sights. Сек. Поньк. Поньк. Поньк, поньк. Thanks a lot, Charlotte. No bonus, no biggie. This makes everything worth it. You're welcome. I got something out of this too. The beginnings of a very interesting news story. Типа сумасшедшие тратите свои деньги. The boundaries between real news reports and news-like fiction must not be blurred, even when there's a compelling justification for doing so. Четче гонится между новостным этажом литературным позвоните лучше. Да, пожалуй. That's how I'll phrase it to the editors when I give them my feedback. Let's hope we don't mislead any more well-meaning citizens in the future. Видимо, техномашинное устройство, тело галактическое планетария, магия работает вместе с технологией, в отличие от Арканума, где они несовместимы и противоположны. Ты вообще о чем? Каких ведьм? Где ведьмы, не сахар? В Васоке? Активируя зум или актив своего анализа через инвентарь или панель быстрого доступа, вы сможете использовать камеру для специальной фотосъемки. Когда устройство используется Шарлотта, элементарный навык съемки композиции точки замерзания при долгом нажатии не будет создавать оригинальных эффектов, зато появится возможность делать снимки особым образом. Что? Да, Васоке, редкий эффект исправивший надо лоу. Поэтому проверяйте. А у меня ее нету, так что... Что ж. Так, окей. Догадка в дном. Поехали. Угу. Так, особенно, когда она собиралась кинуться на Жерматона. Да, да. Ну, как бы, с одной стороны, позабавилась, с другой стороны, на самом деле, нифига не весело. Человека довели до безумия. Практически. А я уже делал здесь, да? Да, походу, да. Кэшбэк крутки скопил на этот месяц? По-моему, да?
Звездного соединения осталось времени 1 день 3 часа. То есть я это уже не успею никак получить. Странное воссоединение. Типа оно как бы мотивирует, мол, заходи почаще в игру, просто чтобы получить штуки, а потом как бы можешь не заходить и забей вообще. А где там магия, а не сахар? Планетарий вполне научная штука. Все, что использует дроид, было вполне научное. Вот то, что дроид обучает форс-юзеров, как использовать силу, в том числе, вот это уже вполне хорошее сочетание. Кто-то здесь играл морской бой или что такое у вас? А мы чужой Телькси 1, а мы чужой Телькси 2. Is this the stretch of water Delaroche was talking about? It looks really peaceful. Huh? Look, there's some footprints over there. Следы уходят в воду. These look pretty fresh. Did the water imp get someone again? Let's look around and see if we can find anything else. Его силу не обучал. Он не обучал. Но типа к тому, что типа он обучал форс-юзеров не использовать силу, а в целом он занимался их тренировкой в том числе. И, то есть понимал, что у них есть еще и сила. И его это не смущало, я в этом плане надеюсь. Ну и плюс вообще создание Святого Меча требует использования силы. А он обучал их создавать Святые Мечи в том числе. Я думал, все эти высказания с храма ведьм, карт на железной сфере, управление всем этим не через пульт, опять же магией. Ну, как бы точно не поймешь, потому что там не говорится напрямую, как это работает, да, ну, не знаю, по-моему, там все вполне технично. Карта есть карта. Тут магия никакая тебе не нужна. Wait, did you hear something just now? Кто-то пукнул под водой. Булькающие звуки, шум нарастает, что всплывает с громким всплеском. Да-да. Paimon? Traveler? Здорово, ты, видимо, этот чувак, который ныряльщик. Фемине? I'm sorry. I forgot I was still wearing this. Да ладно, как может забыть? Я думаю. Ну, типа того, так вот, по чё и речь, что его не смущает использование силы настолько, что он обучает форс-юзеров использовать силу, чтобы создать световой меч. Да буквально его специализация. Чуваки, я научился, как создать световой меч. Сам я его создать не могу, потому что у меня нету силы. Но вы сможете, и я понимаю, как это работает. Вот это и есть комбинация технологии и магии. Paimon, are you okay? Paimon nearly mistook you for a water imp. Thank goodness it was just you wearing your helmet. Это прикольно. Да. Huh? A water imp? Ну, дальше узнать по имени Телькси. Telksi, you say? How surprising. Потому что там журнал уже лежит рабочий с названием Телькси. Кто-то назвал так водяного. Ну, продукт. Huh? You know that name too? Or do you know someone else who's trying to investigate the water imp?
No. Water I Imp. think our situations are probably unrelated. А скажи, что с тобой? Sure, if that's in order. I know that because Как of one прикажешь. of my employers. She noticed the clockwork penguins I brought to the workshop and contacted me through the shop's owner. She has commissioned me to make a special toy. Following her request, I've named the toy Telksi. М. Huh? But isn't it a little creepy to name a toy after a water imp? Это огненный дракон! You never take commissions from other people. Не такой Resident Sleeper. Как всегда, возникает мне вопрос. Откуда здесь фраза Resident Sleeper? Здесь. Почему он так именно звучит? Откуда это? Yeah, but she made a special request. Кот с But маленькой out of ключе. respect for her privacy, М. I can't really talk about it. Понял. It's all right though. She'll be coming over to check on my progress shortly, and I'll just tell her that you're two of my trustworthy companions. Hearing that, she might be willing to share some information, and you'll be able to continue with your investigation. Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes, you're still really considerate. Хватит оценивать людей, Пайман. So, we're primarily here to investigate the disappearance of the fish. The fish? Фемини слегка кивает, кажется, погружается в раздумье после того, как рассказать ему получение ассоциации рволов, и внезапно у него перехват дыхания. До этого я всегда кликал диалог пробел. Здесь на левую на клавишу. Ну почему? Ну ё-моё, ну Геншин, ну блин. I think I may have connected the dots. These past few weeks, I've been taking Telksi for underwater testing every day. The pressure testing makes a lot of noise. Понятно, он просто распугал всю рыбу, она уплыла в другие места. So, all that about the disappearing fish? Well, it was probably because of me. So that's how it was? That actually makes a lot of sense. Wait, so could that mean the child we heard about who walked into the water was also... Он не очень-то похож на ребенка, к слову. Он же взрослый чувак, как и вы все, точно такие же. Yes, I think that's quite likely as well. So in the end, it was just Fremine. Paimon spent all the Дело закрыто. Где мои деньги? from the fairy tales might look like, and it all turns out to be just a hoax. Его текст на фоне белого речного песка. Слушай, у него хотя бы тень есть, хоть какая-то. I'm sorry. It sounds like I've created a lot of trouble for everyone else as well. I'll try to finish this commission as soon as possible. Once I'm done, the fish should come back. Если в кость возникнет недоразумение, да, будем рад помочь, если что-нибудь можем сделать. Thanks for offering, but I can't trouble you any more than I already have. Hey, it's no trouble at all. Didn't you just call us your trustworthy companions? Охренеть, верные друзья. All about helping each Да мы его второй раз в жизни видим, уже его верные друзья. Ну ты пипец, Пайман, конечно. Нетворкинг. But don't you need to report back to your commissioner? Nope, that's not how it works. See, Paimon's got these commissioner types all figured out, even though we were just tasked with finding out why the fish had gone missing. If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back. А как мы ее вернем? Только Фемини отсюда угнать, если... Да, у нас уже есть опыт. Exactly, so if we can help you finish up your work and get the fish back, that would save us an extra trip. Is that what you'd like to do? Да, я думаю, Пайман права. Ну, вообще не обязательно, конечно, вы overthinking, но почему бы и нет. All right, I'll trust your Раз в жизни judgment. встречные. Please follow me. I've made a makeshift camp over there. I've stored Telksi in the tent. He can respond to some simple verbal commands. You can try calling his name and see if he'll come over. Whoa, sounds pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, Telksi, are you there? Ну, он вышел уже, да. So that's Fremine's version. Азбука Морзе. It's also penguin-shaped, just like Pear. Как и Пер. Yep.
Had Telksi lived in Penguin Town, he'd probably have become great friends with Pear. Кто такой Пэр? Я не помню Пэра никого. И находится город пингвинов. It's not really anywhere famous or important. Don't worry about it. Hey, Telksi. Nice to meet you. Do you know how to say hello? Чего так удивляется всех мехов, когда мы взаимодействовали с Умером? Because, wow, amazing new content! Да, мы видели его 100 тысяч раз, но wow, amazing new content. Телькси может говорить? I wanted to install a language output module, but due to time constraints, I had to give up on the idea. As it stands, Telksi can only output messages that were pre-written into its motherboard. I haven't given him the ability to convert those messages into discernible words, so he can't really talk to us. Что-то такого же дешевле. С этой азбукой Морзе они, конечно, перемыли. То есть они надеются, что мы действительно будем расшифровывать Эллинсах. Я не буду. Я шифровал. И чё так? No, there's no need. That wasn't one of my employer's requests. It was just something I wanted to try. Блин, у него такой голос, я понимаю, что он типа сонный, но у него такой голос, как будто он прям последние силы своего организма тратит на то, чтобы с нами общаться. Типа, no, that wasn't necessary. Он умирает. Кстати, действительно азбука Морзе. Ну, не мудрено. Там получается азбука Морзе в шифрах Цезаря и на французском. Еден батон. Что за шифр Цезаря? I have two other things I'd like your help with. The first is to do some integration testing on Telksi's motherboard, to make sure he will be able to function properly in most situations. Мне оказалось, азбука Морзе это конкретный, то есть там тема... хотя нет, там же в буквах. Ну да. Мне казалось, он на английском азбука Морзе это сделано. А после Алисы Madness Returns кукла с крутящимся в спине ключом завода остается с бомбочкой. The other shouldn't take too long either. You'll need to find Telksi some colorful shells and coral, so I can craft a weapon for him. Нафига ему оружие? A weapon? Will Telksi have to fight? На каждом языке. Не знал. Telksi will need to be able to charge forward with a weapon in hand. Like that brave prince of legend. It's a part of my employer's request. What an imaginative employer! Naming Telksi after a water imp, but wanting him to look like a prince? Well, regardless of his role or species, Telksi's purpose is the same. Just like Pear, he has come to this world to serve as somebody's companion. Что-то вроде я вырежу твои гланды и скормлю их змеем. Oh, Telksi just said something again! Could he understand what we were just talking about? He can react to certain key words, but unfortunately, due to the lack of a translation module, he still can't quite communicate with us. That's a pity. But anyway, the most important thing right now is for us to get to work. Maybe let's start by doing some testing on the motherboard. That sounds like something we can do here in the camp. Sounds good. The motherboard is on my workbench, so please follow me. Here we go. I have this testing manual, so feel free to reference it if you get stuck. Want to give it a try? It's okay if you don't succeed immediately. I've got a lot of backup boards just in case. Okay. Knowing you, I'm sure you'll be able to figure it out. Так. Я прям спать захотел от диалога с ним. Реально прям... Больше и позднейше установить цель. Удалить неподходящую сборку. Цепи зажмите для запуска. Вау! Текущий длина установленной цепи 8. 2 секунды геймплея! And then
Let's talk! You're doing well. Just as I expected. Taken on a lot of similar tasks before, you know. Then let's move on to the underwater part. It's just as I mentioned earlier. We're after colorful shells and coral. Oh, speaking of which, you're both already pretty used to Fontaine's underwater environment. Более-менее. Okay, that's good. Just let me know if you ever feel uncomfortable. I'll make sure to stay right by your side. Вы слишком мало, вы мешаете мне спать. Водой эти цветы столбы собрать. Столбы. Способность как сильно хромной медузы. Бросает бомбу в форме шляпы, которая взрывается. Долго нажать позволяет прицелиться установить более мощную шляпу. Бомбу с большим радиусом взрыва. После установки нажмите еще раз, чтобы она мгновенно взорвалась. Ти далиш кекелепеш. Странный угор. Причудливое подобное существо быстро перемещаешь по морскому дну. Используйте способность ксенохромного остроската. Ксенохромного бронекраба. Ксенохромного пухления. Ксенохромной медузы. Ксенохромного жгагулибике кулипикеса. Чтобы временно остановить его быстрый передвижение. Базировано на ксенохромности. Ксенохромность! Алинсар, тут столько всего. Тут и ксена, где ксеносы, так и хромность, где она, в чем она? Какая ксенохромность? Что это вообще такое? Ксенохромность! Типа, не знаю, обоехлебность. Обоехлебность. Это как обои, только хлеб еще вдобавок. Видите, ну как, Алинсар, ну как? Мясогрибность, знаете, что-нибудь в таком духе? Ах, это мясогрибность. Да, кайфово тут. It should be right over there. We'll be able to find something that'll help us with our search. Что происходит? А. This is it. We call this thing an echoing conch. It can detect special reflection waves in the water to help us with all kinds of underwater exploration and excavation efforts. Here, try it. Did you notice any interesting places? The echoing conch should have detected some just now. Let's go check them out. Как он это А, ну неважно. 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 Ведь материал для оружия. Материал для оружия Телькси. Да, я прям пипец из его голоса, я реально спать хочу. Я не хотел спать, но его голос творит чудеса.
these should be enough. Let's head back to camp. Thank you for staying out here with me all this time. Oh no! Это же опасная автопушка! Оружие, которое чаще всего появляется возле затонувших кораблей. По поведению персонажа в зоне прямой видимости и в радиусе атаки он наводится атакует. В большинстве случаев, следуя по такой энергии, можно найти недостающие кристаллические приемные узлы для автопушек. Если ставить узлы в пушке корабля и постоянно выпускать энергию синохромного шаровидного осьминога, можно отменить разрешение на управление автопушками корабля. После этого она перестанет атаковать персонажей и можно будет управлять вечно. Так, синохромный автоосьминог Шбубель Пикекс. Чего? Где ты? Кто ты? Аннигилярная автопушка! Аннигиляторная пушка! Так, это что такое? Это пневмусия, жбубусия, что-нибудь там, хлебный жгагулебес, наверное, да? По-любому. Так. Это, видимо, не ксенохромный осьминог. А где ксенохромный осьминог? Хороший вопрос. Ксенохромный. Эту крабовую со щитом. Кипекелещ. Ешку можно не нажимать, будет просто вокруг дамажить. Окей. Сид, конечно, да блин, черт подери. Ну кого голову, что это нормальное название? Это ксенохромный жбубель Пикес? Я не в курсе. Ксена что-то там... Скам. Оно? Нет? Это же богобохромный ксеножбек. Вот-вот. Я хз вообще. Ксенохромный ксенос. Ксенос. Да. Просто ксенос. Вы уже видели нашего ксеноса? Ну, ксенос. Вон, видимо, осьминог, да? Ксена. Прошу прощения. Ксена? Сложная игра, прям почему фибодобному. Не, он же сказал равнообратная, типа. Простая слишком. Я хз вообще. Спасибо, не сахар. Шаровидный. Ну да, этот чувак не был похож на шаровидного, так что я, в общем-то, вряд ли это он. А он тот шаровидный, похож на шаровидный. Осьминог? Вроде бы осьминог. Ксенохромный по-любому вообще. Что это за... Тебе нужен осьминог. Сказка ксенохромного скета похожа на ксенохромного осьминога. О! Успешно перехватить контроль над автопушкой. Так я уже это сделал, нет? О, тебе сам могу стрелять, но тебе мощь не достанется направление пушечного прицела. Так. Неплохо. Это они взяли из Инадзумы.
Это что будет, если управлять подплыв ксенохом на аннигилятор на пушке? Вот всплывает сообщение. Я постоянно нажимал. Ничего не происходило. Так, и чё? Чего от меня хотите? Нужна древесина. Думаешь? Ксенохромная? Жбабуль пекеля кекекс. Блин, еще бы она могла стрелять побыстрее, было бы, конечно, хорошо, а то прям боль. Где-то в фонтане сейчас кто-то умер. Вау! Ну и чё? Вау? Пикулисы. Иди сюда давай. Тусить будем. Такие. Так, ну скорее всего надо тупо в центр бахнуть, конечно. Ты говорит, вау. Ксенохромный хлеб. Я хз. И что вы от меня хотите? Что я должен пробить? Понятия не имею. Ксенохромный скек, ел ксенохромный хлеб, пил ксенохромный жбек. Пока не стал ксеноморфом! Не думали об этом? Ладно, там не ксенохромфом ведь, так все нормально. Туда как-то можно попасть. Ага. Я нашел путь. I found it! Ну или я так думал. Ну, как-то... I wonder, жбек прям. Надо из другой пушки бахнуть по этому кораблю или что-нибудь типа того. Или там какой-нибудь туннель подводный, который надо еще разблокировать. Мы типа с другого места уже туда попасть, я думаю. Так, ладно. Мы же тут другими делами же занимаемся, правильно? Your soul is mine. Нет? Не так работает. А с тобой какое взаимодействие вообще? Оно вообще есть? Нет? Хз, тусит такой просто. Вау! Я кис. И чё? Вау! Чё вы хотите-то? Ну и чё? Давай.
ксенохромная выдра сильнее ксенохромного скрыта. Чё. Wash dishes, шпек, мяу, but не пупек. Good luck with that. Ты кто? Ты выглядишь как ксеноморф. Моя душа! Так, до точки телепорта сходим. Ну как сходим? Сплаваем. Вау! Дальний порт. Ну ту и порт, ну ту и дальний. Уэу! Место рыбалки. Музыка-то какая, а? Славная. А можно собрать не всплывая? Кубулекисы, ну хорош! О нет, угроза стука. Шампелон. Правильно? Вообще-то, чувак, твое имя произносится шампиньон. Ты абсолютно не прав. О, курочка. Are you tired? Try my new spicy energy drink. I'm sure it'll wake you up. La da 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 da. Чуть в глаз себе не попал, блин. Так. Зурия Дестре. Громкость растет.
you're back. I thought you might have been out diving. I'm sorry, Madame d'Estray. I must have kept you waiting. I can report, though, that the construction of Telksi is going quite smoothly. There's no rush. I'm your employer, not your supervisor. And these two are... Тогда что-то все пошла, если ты никого не спешишь. Oh, they're two of my trustworthy companions. They're here to help me work on Telksi. Yes, I see. I suppose it's only natural for someone responsible like you to have some reliable friends. Он нас видит второй раз, но мы уже его responsible friends. It's really nice to meet you, Madam Reliable. Destray. Are you Fremine's employer? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Greetings, my new friends. Just call me Zuria. You're both so adorable. The sight of you reminds me of little fairies under a cottage roof. Oh, do you really think so? That was weird. Я тоже похож на фею. Of course. If my child had friends like you, then perhaps he wouldn't have become so obsessed with the tales of water imps. And I wouldn't have had to trouble Fremine here with this commission. Понятно, Лиса. Obsessed with the tales of water imps? Ah, so you don't know anything about my request yet? I would have thought Fremine had explained it to you already. Well, Fremine told us that it was a private matter, so he didn't want to just share it willy-nilly. Ну, красавчик. I see. So Monsieur Fremine is even more discreet than I had thought. Сек. As you are assisting him with the project, I believe it'll be beneficial for you to learn more about its vision and history. Чё? Ну давай, let's talk. But it would be quite impolite of me to simply pile all of my troubles on you without your permission. So, would you like to listen to my story? Sure, you can tell us. Нет! He said nice things about us. Ah. Best to help you get through your troubles. Ah, what a lovely little fairy. Then let me think of a way to put my situation into words. Она ведь даже вопрос задала. Tale of the water imps, right? Напрямую, а мы такие типа... О, у нас будет выбор. Не будет. Simply put, parents came up with a story, painting water imps as scary abductors in an effort to convince their children to stay away from the water. My child is rather special, however. While most other children are terrified of Telksi, he's infatuated with him. Понятно, он умственно отсталый. Infatuated? Бывает. With a water imp? Yes, he told me that he thought the water imp might have just been misunderstood. In his mind, instead of singing to abduct children, the water imp actually sang out of a longing for companionship. As a result, he often goes near the water in secret. Алло, ты вообще понимаешь смысл концепции сказки? Как ты ее рассказала так, что твой сын стал очарован водяным? Не лезь к воде, тебя в водяное тащит. Водяного неправильно поняли, ему просто одиноко. А, хорошо, я сделал тебе игрушку в виде водяного. Прикольно. Чего вообще? Типа, идею, понимаешь, говоришь ему, нет, чувак, водяной, да, придумай штуки, типа, не знаю, режет сыр такими тонкими ломтиками, что его невозможно положить на хлеб, потому что он разваливается. Типа, о боже мой, он ужасный водяной. Да, именно, к этому я и веду, типа. Не думаю, что он хороший водяной, нет. Типа, этот водяной рекламирует свой YouTube-канал в комментариях к другому YouTube-каналу. О боже, так где только ужасные люди. Именно, понимаешь, о чем этот водяной? Нехороший парень. Нет, ты не думай так. Типа, пофиг, драматическая, как это миленькая история. Пак-пак-пак, пак-пак-пак. Мы вообще забили на обучение детей. Короче, она хреновая мать. Ладно, хорошо. Become friends with the water imp so it wouldn't be lonely any longer? What a unique way of thinking. Ага, учитывая, что его не существует, блин, вообще гениальный просто образ мышления. Thank you, little Paimon. He indeed has always stood out from the crowd. He was actually diagnosed with loneliness syndrome when he was only 8 years old. Что еще за синдром одиночества? It's a type of mental disorder. Those affected by it often feel extremely lonely and lose interest in many mundane activities. The syndrome is probably what made him so determined to become friends with the water imp.
Сказал бы я, что означает этот синдром, ну да ладно. Oh no. Is it a very serious disorder? If you were to become afflicted with the disorder, Paimon, you would only be able to say less than a fraction of the words you're saying to the traveler now. No! Paimon won't accept that! We would have to find a doctor to help cure Paimon. Paimon has a 2,000-word quota for daily conversations with the traveler, and she won't settle for a single word less! О да, о да, о да. Квинтэссенция Пайман. The family doctor has already begun to treat my son, but since the disorder is rare, there aren't many good regimens for treatment. He's also developed some new symptoms lately, such as uncontrollable delusions. Нет связи между редкостью и частотой. Простуда тоже как бы супер распространена, но от нее нету способа лечения. Она просто проходит сама собой. Uncontrollable delusions. To put it simply, he can no longer differentiate between fantasy and reality, and spends all his time in his fantasy world. Так, понятно, он Фишель. Или это, как ее там... Ахонт местный гида, я забыл, как ее зовут. Then what is he seeing in his fantasy world? It's a dream that he often mentioned to me when he was younger. I've compiled what I could understand of his recent rambling. It goes a bit like this. Давно на Солосском морском плато на глубине 500 футов под поверхностью существовало величественное подводное королевство водяных. В домах из радужных раковин и кораллов жило бесчисленное множество прекрасных водяных, которые днем ухаживали за морскими животными, а ночью пели в полях золотой кидали. Короче, они не спали. Полрегиона-то Фишель. Что у них в воздухе там или в воде? Что это такое пишут, если с ума сходит? Все жили беззаботно и счастливо, пока не наступил день радужного парада. Важный праздник, на котором должен был короноваться новый король. Перед праздником все водяные выбирали самую ценную жемчужину, которая им принадлежала, заворачивали ее в золотые ветви и листья, а затем подносили своему самому любимому принцу. В день парада принц должен был перейти через радужный ракушечный мост и под аплодисменты подданных принять корону своего отца. В заключение новый король благословлял всех своими добрыми пожеланиями. Этого принца звали Телькси. Amazing! Your son came up with all of this? He really crafted a lovely fairy tale world for Telksi. It's like a beautiful dream. Да, это похоже на Фишель. But perhaps no beautiful dream can ever last long. You see, the story ended with a twist. День радужного парада наступил, и вместе с принцем пришли бесчисленные чудовища. Чудовища были злыми и жестокими. Они вселяли страх в сердца водяных. Любившие пение водяные не смогли защитить себя от чудовищ. Так королевство пало, король был убит, а водяные оказались за решеткой. Радужный мост побледнел и рассыпался. Принцу едва удалось спастись, ему помог таинственный человек в маске. Принц потерял все и лишь пел целыми днями напролет грустные песни. Короче, Зельда. И когда мучимый одиночеством принц пел, его песню могли услышать только столь же одинокие дети. How could the story end like this? Is that kind of fantasizing what caused your son to develop his loneliness syndrome? Я думаю, скорее наоборот. Well, it'd be more accurate to say that it was the syndrome that caused such terrible delusions to manifest. But in any case, the biggest problem is the patient eventually loses themselves to the fantasy world of their own creation. Что хочешь сказать? Фишель, хочешь сказать? My poor Фишель. child can no longer differentiate between Да, ты это imagination уже and говорила. reality. He's begun to see himself as Telksi. Тогда зачем вы делаете ему игрушку Телькси? А, типа, чтобы In отделить. his mind, the Okay. loneliness he felt became the same as that of a prince who lost everything he ever loved or stood for. What? So that's what you meant by uncontrollable delusions. Then we have to help him snap out of it. Пипец, а как вы вообще к этим выводам перешли? Alas, most of the time he acts as if he can no longer sense or interact with the real world at all. I've had several discussions with the doctor, and we think it is best to try to guide his fantasy. Направить? He once wanted to make a picture book of his imaginary world. But since the disorder progressed too quickly,
He never quite got past the first page of the book. If we could use this book as a breakthrough for his condition. Here, you can take a look. Капец, Геша, ты такой для грустных, я дурею вообще. Просто жесть. Kazuria's son also saw Telksi as a penguin. Oh, he looks so sad. What we should do now is help him complete this picture book. However, we'll lead the story to a different ending. One where the water imp prince is eventually able to restore his kingdom with the help of his friends. Офигел то, какую тему они подняли в этом ивенте в лесах. We'll need to chase away his loneliness and sorrow and let him perceive a world full of hope again. That's what I mean by guiding his fantasy. Да. И какую? Про, ну, типа, отделение реальности от фантазии у детей? Я как бы не в курсах. Как бы ты сформулировал эту тему? Picture book, why does Fremine need to make a Telksi as well? Because we need to treat the book's story seriously, as if it's a history of things that have really happened. We'll need to go on a journey like Telksi and help him regain his crown and country. Симптом восьмиклассника? But my child can no longer go on a journey of his own. Да. This is why I commissioned Fremine here to craft a Telksi, and then I'll paint the journey with this Telksi into the picture book. Все просто, чтобы он сделал Телькси, и, соответственно, пацан смог отделить от себя Телькси в игрушку. Это смысл имеет. Stand-in for your son. Paimon's starting to get it now. Oh, you really put a lot of thought into this, Zuria. Paimon still has one question though. Where will we be able to find a water imp kingdom? Да вот у вас тут, блин, страна водяных. There are some ruins on the seabed of the Salacia Plains. I've already asked Fremine to research them for me. We'll be able to use one of the ruins as the kingdom. Придется их зачистить. So we'll just need to act out a performance of, a brave journey through the kingdom of water imps. As long as we chase away the monsters in the ruins, it'll count as chasing away the monsters in the water imp kingdom. Прогоним пухлиней. Отношение к детям и аутистам. Да, это пипец. Sadly, no. We won't just be putting on a performance. It's just as Zuria said. We need to take this seriously. And the only way we can take this seriously is if we choose to believe everything that's happening is real. Мне казалось, что аутизм это все-таки про другое Ленсах. Это про... Блин, как бы тут сказать-то... Ща. Угу. Искажение реакции на дискомфорт, чрезмерно бурные реакции испуга и плача в ответ на слабые звуковые раздражители и незначительные изменения окружающей среды, но слабые реакции на сильные раздражители. Также отмечается ослабление реакции на позу кормления. Незначительным является выражение удовольствия после кормления. У детей искажаются реакции комплекса оживления, характеризующиеся аффективной готовностью к общению со взрослыми. При этом компоненты реакции оживления появляются в присутствии взрослого и относятся к неодушевленным предметам, например, к висящей над кроватью игрушки. Симптомы обычно сохраняются у взрослых, пусть зачастую в смягченной форме. О, блин, сложно. Да, ладно, окей, короче, тут глубоко копать можно. Пусть открыть вики, я это и сделал. Так. Проверить реальность всего происходящего. So we'll be playing it straight, or, making it a fully immersive experience? Oh, neither. VR, да. Full immersive experience. We'll still be able to help, right? Постараюсь. It's all right. There's no need to get that serious. It's not a big deal. I believe in my son. We can just see this as him wanting to stay asleep for a bit longer, because he's so enamored with his dream.
Zarya. Что-то я сомневаюсь, что это можно излечить. Keep your spirits up, everyone. If we were to look troubled, my son is sure to become anxious as well. I should be heading back right about now to check on my son. We temporarily moved to a place on the hill over there, so my son will have a better spot to convalesce. It's not far from the water, and there's also a great view. Feel free to come find me if anything urgent comes up. Нирвана ночи Фишель. Да, да. Understood. There's also one last thing. Since these two friends were able to help me out, I've made some more progress on Telksi. I estimate that he should be ready sometime tomorrow. That's great news. I must thank you all. With that in mind, how about we meet here in 2 days' time to head to the Kingdom of Water Imps? Ок. All right, everyone. Let's meet again in another 2 days. Zarya sure is a brave and optimistic lady. Да уж. Her plan will work out. Let's discuss that over by the tent. There were a few things that I didn't bring up because the Madame was here. What is it, Fermine? If you don't mind me asking, I would like the two of you to mentally prepare yourselves. О, да. К чему? This is the first time that you've met anyone with the syndrome, right? I know you two are both really strong and will do everything you can to help the child. But with the syndrome being the way it is, if things don't quite turn out as we wish, I hope you'll be able to accept the outcome and not put too much blame on yourselves. Фига Феймени пошаренный. Fermine, why do you bring this up all of a sudden? Didn't we just promise Zarya that we'll be optimistic about everything working out? It's not that I'm not optimistic. It's just... Ты понимаешь, что это за болезнь? Ah, so that's why you looked like you knew exactly what she was talking about. Wait, Fermine, don't tell Paimon that you also... No. Please don't misunderstand. I've never had it. I've just seen many cases of it at the House of the Hearth, back when we lived under the previous director. They say there are many factors surrounding the development of this illness. I've heard everything from hereditary factors and one's state of mind, to environmental factors, and even ley line disorder effects. Some even say it could be caused by contamination from god remains. Фига. And from the cases I've seen, there weren't many positive outcomes. In the worst cases, the patient could even... What? It could get that serious? And your Paimon thought they just stopped talking as much. Ты вообще слушала деваху? Чувак там в мире собственных фантазий живет и взаимодействует с окружением. Меньше говорят. Yeah, that's just the nature of it. So, if you'll find it difficult to cope with the worst case scenario, I would prefer that you back out right now. I don't want you to help only to feel like you failed. Да, потому что мы-то, у нас-то с эмоциональным восприятием все в порядке, и это сложно будет не переносить на себя. Это сильно. Не волнуйся, мне дал много странного и тяжелого. Нет, ты прав, я подумал над этим. Hey, now's not the time to be joking around. Don't worry, Fermine. Это не шутка, Паймон. We'll be able to handle it. Really? Then in that case, let's see this real-life fantasy adventure together to the end. Yeah. К слову, он сказал в доме очага? Illness can really be as bad as you've described. And do you really think Zarya's method will be able to help? Он сказал, видел такие ситуации в доме очага. А они живут в доме очага? Я думаю, дом очага это где-то снежный. Все в доме очага были, они же на линии или нет? Ну да, я думаю, просто это типа... Где? Дом очага прям тут, в Фонтейне? А если его так все хейтят, почему он существует все еще?
Фонтейн для грустных. А, Фонтейн. Ага, Вася Смит. Геншин весь не хочешь? After all, we'll just be using a toy as Telksi and some ruins as the Kingdom of Water Imps. The whole adventure will only be turned into a picture book for her son to read. Well, I think it should be able to do something. To harbor a fantasy means that the child wants to save himself somehow. The only reason he's allowed his dream kingdom to fall is because he's lost control of his heart. Черт, контроль над сердцем. If we can help him regain control and escape from the darkness, we'll be able to change his world. Like helping someone who's lost their voice be able to speak again. Он ниже в прошлом говорит, что пока там. А, понял, лица. Я... Вот про это я и спрашивал. Oh, Paimon sees what you're saying now. Huh. How do you understand all of this so well, Fremine? Просто совпало, что они все оттуда сюда попали. Because I've also had many of my own dreams in the past. I even had my own fairy tale world, much like that boy's. I was able to draw a lot of support from it, so I believe in the power of fantasy worlds. В моде у нас Архонт раздолбай, слегка алкоголик, флюе мошенник, который не ценил собственную смерть, переживает в кайф, а вот Архонтом женщину не произвел от вселенной. Да, популярный мем Басми, да, очень смешно, да. То есть город пингвинов, о том ты говорил? So you remembered. What Penguin Town? Why doesn't Paimon remember? Is that also a fairy tale world? Don't leave Paimon in the dark! Ты мне в дуре стоит водолазный шлем надевать на голову. Hey, why did you put that on? It's just one of my personal quirks. Please pay it no mind. Он тоже избегает внимания. Типа, буквально щит поставить. Anyway, Penguin Town is a peaceful place with lots of penguin residents. They're all really good at making clockwork toys. And Pear is the town's triumphant hero, Опа. as well as the one who quietly protects the whole place. Геншин. Pear? But didn't you make Pear yourself? Он просто завис. Ты что сделал? Я ничего не делал. Он завис. Давайте его запустим заново. Надеюсь, диалог запустится заново. Паламато. Как ты это делал? Я хз, что делал вообще? Геншин такой, и все. Но при этом звук продолжал идти. Я нажал кнопку, и диалог продолжился. Как ты смог это сделать? Это эти разработчики Геншина такие. Что ты сделал, чтобы это повторить? Что ты нажал? F, J? Что это было? Так. What is it, Fremine? О, да. Диалог заново. Fremine! It's not that I'm not optimistic. No. Он говорит, что не колдун. And from the... What? Hey, now's not the time to be joking around. Really? Yeah! After all, we'll just... Well, but if we can... Oh, Well, what Penguin Town? Hey, what? Anyway, Penguin and Pear is the town's triumphant hero, as well as the one who quietly protects the whole place. Pear? But didn't you make Pear yourself? Да, мы пропустили сюжет с Пэром. Я вообще не видел никакого Пэра. Видимо, это по мейн-сюжете было. Well, I often think that Pear only came to me because he realized how much I needed him. So it's not so much that I made Pear, as Pear chose me as his friend. Fremine, are you sure you're not losing control
control of your fantasies as well? No, I don't think so. I can still differentiate between fantasy and reality. I just believe that the fairy tale world of my dreams must also exist somewhere. It might just be hidden, which is why it's difficult to see. Or it will only reveal itself at very specific times. Как там сопряжение сфер? Specific times? Like when you put on your diving helmet? Yeah, that's the general idea of it. Really? Paimon just said that because you put on your helmet. Have you ever observed the surface world from underwater? It's as if you're viewing a whole different world from the outside. It's a very surreal feeling. Both alienating, but also as if you're being protected by something. Блин, чувак, мы теряем его. I have a similar feeling when I put on my diving helmet. In those moments, it's possible to see some truly wondrous things, as if a fairy tale has become reality. It's almost like a sort of miracle. Really? Like a miracle? Теперь мне хочешь поменять твой шлем? Well, if that's in order. Да, это приказ. Hey, now's not the time! Fremen still has Telksi's weapon to make. We don't want to bother him now. Прошло 2 дня, пока мы болтали, к слову. Right. I still have to collect some tools I'll need to craft the weapon. I've got to finish everything before tomorrow. Thank you for reminding me, Paimon. I'm sure there'll be other opportunities for you to try my Я helmet. вообще-то шучу, Дис. Thanks for all of your help. I'll be off for now. Let's meet up here again in 2 days. Пожалуйста, никто не давайте ему калейдоскоп, он там вообще охереет просто. Он такой, ого, все, реальность это вымысел. Серьезно? Вы думаете, я буду это разгадывать? Я не буду это разгадывать. А там на камне что-то написано за ящиками? Не знаю. Отладка главной платы. Пойдите отладку главной платы. На камне за ящиками что-то написано. Да вроде нет. Кто ж тебя просит? Ну, это такие штуки для тех, кто хочет дополнительно копнуть. Ну, типа, да. Норм. Дирекция, двоеточие. Это просто главный ивент патча, не надо ничего супер экстравагантного и стильного. Художники, ни слова больше. И наставление каких-то лекарств, и внизу этикетка с надписью Десте. Дексте, Тиксте. Ивент из Эльсы, привет. Какой Эльсы? Привет, Бэтсмит. Точка на эту Эльсу будут иметь одинаковый цвет. Угу.
После начала отладки можно после курса отладки, чтобы получить подсказки по настройке схемы. Типа, если я настолько тупой, что не справился. Угу. Сигнал через индуктивный переключатель определенный цвет меняется направление, в котором зрительный путь соединяет цепь. Такие индуктивные переключатели можно активировать повторно. Понятно. Так. Угу. Типа длина не имеет значения, поэтому ок. Хм. Ну, то есть, если я сделаю так, то ничего не произойдет, да? Ну да. Ага. Так, интересно становится хорошо, хорошо. То есть так это не получится, правильно? Ну да. Проблема в том, что они пересекаться не могут. Хм. Просто наоборот. Ну, почти. Ай, такой типа. Так. Бок, бабульбек, пук, кто-то человек, шпубук.
Пук, попипек, пок-пук-пук. Wonder when I'll be as tall as... Получи каждую отдельно. My big sister. Значки Телькси. Королевство Жбентуса. Испытание сбора. Погнали. Киш-пикелещ. Пок. Попипек. Пук-пи-бубик. Бабулек. Папулькек. Может, это человек? I'll protect us. О. И все это после того, что залезть на обычную гору, кто может просто так зайти? Серьезно, ребят, как-то перебарщивайте со способом передвижения. Let's dance. Медузки делают буль. Буль-буль. Сакель-пекекек. Oh, so you collect these? I also waste them. Ooh, no! Шипуркулен! Such a pity. Хей-хей, ла-ла-ла. Кошка гайс так, рыбка прыгнет в луну. Мяу-мяу. Кот в черной шляпе. Бременские музыканты? О! My main nemesis. Не, это что, доп-квест. С ума сошел, что ли? Not so fast.
Черт, не поставили мину. Надо было, чтобы триггер по локации просто зашел, то есть сразу же бам, и квест начался. А они мне как бы сами дали детонатор в руки. Мол, когда захочешь, то нажми. Ха, тогда никогда не нажму, пока. Типа, это совсем другое дело. Такие, но тогда ты не увидишь наши потрясающие диалоги. Ну, что ж. Я готов пойти на это. Покуда не остяет своего благородства, ты будешь играть в Геншин. Континентальный исследователь континентов. Ooh, an ancient mysteries. Яр! Solidify! Cascade! Такие, ну как же... All yours. Яр! Should you have any use for them? А вот, а вот. Управляющий механизм створчатый клапан ксеноморфных ксенокуликесов. Используйте один кристаллический приемный узел, чтобы создать двунаправленный клапан, хотя это не было предусмотрено изначально конструкцией. Вот это вот зачем? Вот это вот зачем? Геншин, ну как ты это делаешь? Такие типа, как разогреть еду? Вставляете еду в микроволновку, поворачиваете тумблер, ждете. Еда разогрета. В то время, как обычно способ разогревания еды был предусмотрен древними жбалесами, ныне мы все используем пукель-пукулекскую энергию. Пукель-пукулекская энергия разогревает еду методом поглощения ее аморфной сущности Вселенной. Все, что вам нужно сделать, это создать энергию двойного жгагулеса путем переименования двойных ионов туда и обратно. Автоматически она разогреется до 90 градусов по пукелесам. Так, хотя это не было предусмотрено изначальной конструкцией. Энергия ксенохромного шаровидного осьминога. Можно задействовать узлы приемника, заставляя створчатый клапан двигаться в одном направлении. Когда поток прекращается, створчатый клапан автоматически повернется и примет исходное положение. Связанные с клапаном устройства будут двигаться вместе с ним. Вообще, всего этого можно было просто избежать, написав тему. С ним можно взаимодействовать. Чем там? Что там? Каким там? Хромным шаровидным осьминогом. Все! Дальше сам должен догадаться, как это работает. Больше ничего не надо. Иногда вам нужно будет найти недостающий приемный узел. Лично для тебя, Скрэх, никто не считает это, но тебя будет корежить. И они это знают. А знаешь, почему никто это не считает? Потому что это не нужно. Ленсар, это никому не нужно, но они все равно это делают. Это чертова графомания. О! Ладно, еще проще. Бай-бай. Ну я рофлю с этого. Вот, не знаю, типа... Они как будто какую-то программу китайскую правительственную выполняют в духе. Так, каждый китаец должен в день читать по 3000 слов. Ага. Реализуем это как? Через госпрограмму поддержки образования? Нет, через Genshin Impact. Точно! Все равно все играют в Genshin, поэтому как бы, по статистике мы очень сильно продвинемся. Логично, логично. Понимаешь, они хотите делать, а ты такой неблагодарный. Это правда, я какой-то не такой. Я слишком придирчивый, тут вообще без вопросов.
Что это за штуковина? Ксенохромный пукель-пикес? Или, может, мега-жгалированный 8-й кулен? Не знаю. Пока непонятно. Обучение написали с рассказом о детстве разработчика. Поэтому мне нечего прочитать, я в недоумении. А вот если бы написали бы, ух, я поджгу лечиться, но все понял бы. Правильно, правильно. Угу. То есть там сверху просто поломанная версия лежала, и все. Окей. Я, может, за это полез вообще? Лиса такой, ты должен проходить ивент. А я не прохожу ивент, я куда-то полез. Надеюсь, Лиса не злится. Я начинаю злиться. Хочу сесть в свой большой хаммер и сделать врум-врум. Милый квест на поясе. Это было бы странное место для начала мирового квеста. Блин, когда они придумали чуваков, которые пробивают сквозь щит, это, конечно, да. Это да. Если бы хоть кто-то лезть больше 5 минут, это уже, вероятно, зона для квеста. Да не. Если ты туда смог попасть без открытия квеста. Так, погодите. Кажется, что здесь недавно кто-то побывал. Интересно, он уже открыл удивительный механизм впереди. На земле все еще горит огонь. Какого хрена? Да ладно, игра не обманула. Офигеть. Откуда он здесь? Для памяти посмотреть, что написано на каменной... Дай память посмотреть, что написано на каменной табличке. Это и есть ортант памяти. Ортант памяти, храм прошлого и зал воспоминаний. Возникает мгновенно, расходится с тобой и покидает тебя даже во сне, даже всегда не слышишь с тобой, не подвластен ни одному яркому пламени. Это загадка. Ответ — огонь, это даже есть пламя. Загадка не может слышать ответ. Именно, как думаешь, какой ответ? Что ты несешь вообще? Камни в почках. Действительно, эти камни нельзя сжечь огнем, они скрываются в внутренних органах человека, но возникают они не в одночасье. Именно, как думаешь, какой ответ? Тень. Да, это тень. То, что нельзя сжечь в огне, если что, остается с тобой всю жизнь. Но какой смысл сказать ответ на загадку, которая уже решена? Чё ты? What the hell is going on down there? Я понял намек игра. Я все понял. Я этого не ожидал вообще, типа... Игра меня сделала так, как будто делается так, чтобы сделать меня. Ну, типа... Это потрясающая игра. Я без шуток. Ну, где ты такое можешь найти? Такие способы просто затащить игрока в квесты? Ну, где такое видано вообще? Только Геншин так могет. Больше никто. Вау, ты что за зданица? Только Геншин такой, типа... Привет. Когда ты отходил в соседний сортир, мы дали тебе квест. Что бы ты ни делал, ты словишь квест. Так вот, слушай, да, тут не может быть тут квест. You only listen to me. Как там? Слушай, ты говнюк, я засуну тебе квест тогда, когда посчитаю нужным. Вспоминается диалог с Тейм Паркером и Мэттом Стоуном, писателем Саус Парка. Когда их спрашивали, типа, слушайте, почему у вас, кажется, Кенни умирает? Так, слушайте, мы создали Кенни, и он будет умирать тогда и столько раз, сколько мы захотим. Мы будем брать его столько раз, сколько мы захотим. Нас никто не остановит. Все. В этом нет никакого смысла по барабану. Мы будем делать это пока хотим. Все, плевать. Так, не, опять какой-нибудь квест на Париж, короче. Погнали по ивенту.
Я вас знаю. Сейчас я и в ивенте напорюсь на квест, конечно. После включения халюска на мини-карте в поле зрения будут отмечены возможные места. Да, мы же видели, блин. Славу на какую-то собирать. Для сбора некоторых потерь требуется ксеномухромных народов Фантмера. Ксенохромный жбабелен. Хорошо. Эти радужную славу. Исследую указания Халюска. Радужная слава. Я ждал тебя. Или искал, или что мы там делаем вообще. А почему две? Ты уже? Нет? Ладно, стану. Игра ломает стример. Это прям что-то с чем-то. Я же когда-нибудь сделаю подсказку, который просто вырубится как-то за 10 минут. Загрязненно-бактериальная слизь. В дикой природе Фонтейна иногда можно встретить тут слишком живую, возможно, из-за внешнего воздействия. Слишком живую? Загрязненную бактериальную слизь. Сгустки загрязнения скапливаются внутри, и ядро загрязнения может быть очищено с помощью способности ксенохромного шаровидного осьминога и других ксенохромных инородов Фонтмер. Нафига там было упоминать именно осьминога? Сказали просто ксеноморфных инородов. Макарек. В результате эволюции сгустки загрязнения иногда соединяются друг с другом. Если не очистить все сгустки загрязнения, то удаленные сгустки генерируют. Некоторые ядра загрязнения защищены непроницаемой оболочкой, нужно чистить окружающие сгустки, причем оболочка будет удалена, и ядро может быть атаковать. Некоторые ядра загрязнения даже развили себе способность к нападению и будут защищаться. Другие могут активно охотиться, ища больше питательных веществ. А третий будет жбубен. Один камень столько. Это за подсказку. Геншин потрясающая игра. Не перестает меня удивлять никогда. Ну чё, пухлини, настал ваш час расплаты. За что, игра? За что ты так со мной? Они бьют пупусику себе, да? Какие-то садисты просто делали эту локацию. Какого хрена? Что дальше будем убивать, не знаю, котят? Причем будут взрослые коты бегать, и мы с ним будем у них квесты брать. И мы у взрослых котов будем брать квест на убийство их котят. А как вам? Не, ну а чё? Я вижу, что у этих чуваков ничего святого вообще уже нету. Съешь это в недым, будет отсылка на Муму. Причем, да, убивать можно будет только именно методом утопить. Причем анимация будет очень подробно, где просто берут котенка и такие. Главного героя будут типа слезы течь при этом, при всем. Котенок будет очень жалостливый. Мяу, мяу, и такие все. Офигенный патч снежный вышел, короче, столько контента. Просто какая хрена половина сообщества будет опрос, типа, что происходит? А вторая половина такая, офигенный патч, короче, да, снежный, столько контента добавил, там интересные данжи такие. Сюжет видели? Сюжет, ух! Хватит, годец! А пухлини убивать не хватит?
О боже, что-то еще там. Алые проказники, мелкие проказники. Опасность, что привыкшие захватывать подводные пути. Без разбора атакуют все, что к ним приблизится. Если в течение короткого времени победить всех алых проказников в области уничтожения, алый проказник будет постоянно возвращаться. Понятно. Ну какой проказник? Проказничает там такой, типа. Так, это была Слава. А, это что? Это не Слава, это так чисто поутал. Угу. Щепулькулен. Че, постак? Это синие проказники, не алые. Видимо, все. Окей. Видишь, есть, что со мной эта игра. Она заставляет меня думать, а что будет дальше? Такая типа, а что если мы разовьем эту тему? Я постоянно об этом думаю. Каждый день я просыпаюсь и думаю, а что если Геншин будет развиваться еще дальше? И ведь он будет. Как-то у вас... Как-то вы за Гордумсом не особо следите. Что такое вообще, чуваки? Что за заброшенные районы? Добьемся Unlimited депрессии. Лист, главное, работает сюда. Вам говорили, что уже часть года затопило, продолжать топить. Да? Да. Я думал, Фонтейна типа не буквально Кюр де Фонтейна, а типа, ну, региона Фонтейн. О, господи, еще какой-то квест. Ёк-макаёк. Не трогайте рыбку, не трогайте рыбку. Новый противник — сильный конек-пузырек. Конек-пузырек — это гениально! Переводчикам мое почтение. Конек-пузырек. Вы вообще... Это же гениально. Вид водных существ, который развивался в необычной среде Фонтейна. Под воздействием электа совершает еще более яростные элементальные атаки и применяет еще более сильную защиту. Если пробить защитный купол с помощью элементальной реакции, справиться с ней составит труда. Какой элементальной реакции? У меня тут выбора немного. Вот и вся моя элементальная реакция. Ну, та же Лена говорила, что это тот холм, где они тусили уже под водой. Да, но это было типа... Вон там. Она с нами об этом там общалась. Это вообще как бы не Кюр де Фонтейн. Я-то по Кюр де Фонтейн, ле кешке пекереш. Вот это вот все. Ау, that hurts! Я понял. Я все понял. Я понял! Или не понял. Видимо, не понял. Так, ладно, ищем других штук. Ты пойдешь? Вот, наверное. Или нет, не подойдешь.
Я вообще всегда думал, что краб подойдет, но не подойдет. Да, крабем. Так я только что пытался крабем. Что я делаю не так? Я делал ровно то же самое. Ровно то же самое. Ты постишь урон, да? Тут тебя не влетало, ты в упор подплыл. Ничего не понял. К слову, подсказка. Помню ту тему, где чувак подсадил свою жену играть и наблюдал за тем, как не знаешь человека взаимодействует с игрой, и такой Геншин буквально прописывает тебе все свои механики, как разве таких людей. Я бы с тобой согласился, Диас, если бы Геншин при этом не страдал графоманией. То есть это было бы круто, если бы не нажмите А, чтобы сделать Б, а предыстория А говорит нам о злополучных пробуждениях Пукельпикеса. В то время как Б это не просто Б, а хроногжгемный Кукибен. Понимаешь, вот здесь как бы человек, который такой типа, ой, хочу поиграть в игрулечку, он не будет все это читать, как я назовете его Ленсар. И в итоге эти подсказки не имеют никакого смысла. Это азиатские побочные эффекты. Ну, да, побочные эффекты азиатских. Ну, тут ничего не скажешь, да. Пожалуй. Нажимаешь, получаешь лицо в щит, стреляешь. А, я думал, пострелять надо. Окей, теперь понял, ладно. Не, ну знаешь, мне сложно судить о том, будут ли обучение читать люди, которые вообще никогда не играли в игры. Но те, кто играли, почти 100% не будут. Тут для тех, кто никогда не играл в игры, слишком много механик. Это вообще ни хрена не игра, не может быть первой игрой в жизни. Она слишком сложна. Тут миллион механик. В каждом новом регионе новые механики. Количество механик в Фонтейне просто безумно. А я вроде бы не новичок в играх. Но я реально, типа, что происходит? Ты скажешь, ну ты, типа, невнимательно играешь. Как и, блин, все игроки мира. Большинство людей играют в игры невнимательно. Но многие вещи в большинстве игр тобой воспринимается уже автоматически. Тебе просто дают намек на механику, ты в силу своего опыта такой, ага, я понял, как это будет работать. Здесь зачастую это не работает. Что, с одной стороны, круто, потому что это эффект новизны. Я каждый раз, когда такое происходит, такой, типа, вау, игра меня удивляет, типа, как это происходит, я без понятия вообще. Круто. С другой стороны, если мы говорим про вот неких людей, которые играют впервые, они-то вообще охренеют от такого. И просто, да я никак не пройду это место, пофиг. Ну, то есть, да, окей, в мейн-квесте такого нету, но многие загадки для них просто нерешабельные. Ну, типа, с другой стороны, ну и чё? Правильно? Короче, это интересная тема для дискуссии. Пикулики, тебе давно масло? Зацените пикуликов. Кубок. Ну и шо, говорит Ленсар. Это не шо? Let's talk. But where are those who share the memory? Кулипекс. Вообще, я бы хотел посмотреть за игрой кого-то, кто вообще никогда не играл в игры, поэтому, чтобы я был связан, чтобы не помогать. Ну, то есть, точно не на стриме. Да, это интересная тема. Сделать такое сложно. Смайл не тот, Александр. Нужен смайл в смирительной рубашке. Смазан
связано в этом смысле. Я видел парочку видосов на какой тематике, очень хотел, что многие, казалось бы, очевидные вещи, или нифига ничего не... Да? Да? Собственно, о чем мы здесь говорим. Come to meet up with Zuria. Let's head over to Fremene's camp right away. Let's go to the Pekalish. Вы мне телепорт дадут? О, дадут. Is your child feeling any better? Thank you for your concern, Fremine. His condition is fairly stable. The family doctor said we might be able to take him out for a stroll today. Zuria, Fremene, we're here. Seems like everyone's arrived now. Да, да. Ну, типа там... Стик. На него можно нажимать. Типа, что? Это вообще не очевидная тема. Ты его двигаешь, крутишь персонаж, а можно его нажать, и это какая-то обилка или типа того будет. Что? В этом смысле, конечно, первые самые геймпады, которые были, да, то есть, типа, там на NES, на Сеге, там было просто крестовины и кнопки. У тебя не было никаких других с ними взаимодействий. Ну, нажать, зажать, да, окей. Иногда это работало. Но в целом, типа, нет такого, типа, ты на крестовину нажал, и это какое-то отдельное действие. Not quite. Aren't we missing someone? But Paimon has a guess where he might be. Дома? Hey, Telksi! А. Уже с оружием и щитом. Фига. Whoa! Telksi's got himself a sword and a shield now. He's looking sharp. Indeed. With his weapons in hand, Telksi looks more formidable than ever. You've really outdone yourself, Fremine. We helped too. Слышь, Пэмон. Yes, you really had a good eye for materials. Everything you found was high quality. Impressive. Speaking of which, Zuria just told me that she wants to end the adventure with the coronation ceremony. So, could I also trouble you with finding some materials for the crown? Of course. You can just keep an eye out for them on our way to the ruins. I was planning to collect the materials myself, but then I realized you might be able to find some prettier ones than what I could get my hands on. Положи на меня. Seems like everything's ready to go. Shall we head out? Please wait a moment. I was just thinking. Since Telksi has already shown us his brand new appearance, we may already be able to draw a new page in the picture book. Ты сама What do you нарисуешь? think? Ooh, Paimon's excited now. Что нужно нарисовать? Why don't we use the story we know as a reference? Just make the atmosphere a bit less grim. So we'll take out the sad parts and Dark replace it with Souls. happier stuff? Sounds good to Paimon. All right, I'll give it a try. I'm not very adept at drawing, but I've seen a lot of art during my work. Now, as far as the actual content of the drawing, please tell me what you'd like to see. Let me think. We can draw the weapon. The prince has picked up the Sword of Courage and the Shield of Perseverance, which proves he has crossed the mire of doubt, and now is ready to wage war against the darkness. Okay, I'll add the weapons. Прикольно. Anything else? Paimon wants to give him some friends. Telksi's got some friends by his side now, so he's no longer fighting alone. Да, это сильно. Okay, I'll also draw some companions. Anything else? Добавь цвет. Color. Ah, color, yes, that's really important. The road in front of him now will no longer be just grayscale, but bursting with color and hope. Who would have thought the page could have become so inspiring? How wonderful. Splendid ideas, everyone. Когда она рисует круто. Everyone looks super
were pumped up. Telksy most of all. Are you seeing this, my son? Are you feeling inspired by this as well? Я не понял. Ребенок уже внутри Телькси? I'm sure he is, Zarya. And this is still just the first page. Или... А пацан-то где? That's right! Paimon can't wait to see the picture book when it's all finished. We should finish it as soon as possible and keep up the belief and hope in our hearts. Mm-hmm. I'm starting to look forward to it as well. So let's get the show on the road and head towards the kingdom of water imps. Понятно. Пацана нет. Это у нее аутизм. Fantastic adventures begin! Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. То-то-то-то-то. Точнее, выходит на берег, поднявшись с подводного колеса одних. Да? Ладно. Ее тоже нет. Это у нас аутизм. Та-да-та-та-та-та-та-та. Та-да-та-та-та-та-та. Поищите материалы для изготовления короны. Look, those are materials that we can use for the crown, right? Let's get some for Fremont. Это выглядит как песок, но whatever. Нет, так и с надписью. Его глаза светятся словно жемчуг, кости его не исчезли. Опасно. Опасно. Мы были чертовски близки к квесту. I knew you'd have a knack for finding the best materials. We shouldn't need anything else to head to the kingdom of water imps. Нас тоже нет. Это все ксенохромный скекаизм. Звучит как форма правления в Телейси. Ксенохромный скекаизм. Авторитарная ксенохромность. А, все, да? Угу. Класс. Класс. Богатый сундук. А где бедный сундук? Просто какой бы бедный сундук? О, нет, только не это. Was that the entrance to the underwater ruins ahead? Как вы сделали? Колдовство. Sorcery! Прекрасно, колесо водяных совсем близко. Войны вместе принцев Телькси отвоюют его у монстров-завоевателей. Что с Телькси? Он костюм одел? Платье? Меч храбрости принца. Вызывает удар на волну на месте Телькси, когда наносит окружающим противникам физуром. Whatever. Тут без фантастики, как помощник Телькси. So these are the underwater ruins that Fremine found. They're pretty amazing, but still not exactly the kind that Paimon was imagining. Это не подводное время королевства водяных. Oh, yeah, Paimon knows. It's just... Paimon thought we'd actually see a fairy tale world. Like with the water imps' colorful houses and the rainbow bridge. Слышь, Пайман, еще раз. Ты тупая, что ли? Это королевство. Вон, ты не видишь? Вон разноцветные домики водяные. Вот радужный мост. I'm sorry. Вон Асгард. I was hoping to put up some decorations, but ran out of time to do it by myself.
Ничего страшного, настало время включить обожение. Whoa, someone's already switched into fantasy mode. Ты тупая, что ли, я понимаю? Like the travelers already got the gist of things. Да, You should do your best too, Paimon. да, Паймон. Don't underestimate Paimon. Paimon can flip the switch too. Now entering Paimon fantasy mode. Это не фантазия, это по-настоящему, Паймон. Ты что, тупая все еще, что ли? Young adventurers, 'tis Paimon, guardian goddess of this land. State your goals and intentions for visiting this nation. We are the companions Too of much. Prince Telksi, your divine highness. We have come to help him reclaim the glory that he has lost. Oh, reclaiming your glory. Thy goddess here has golden glory, silver glory, and bronze glory. Which is it that the prince has lost? Что? А? Это не по сценарию. Издеваешься? Not at all! This is the goddess's test! From your responses, the goddess has concluded that you're all brave adventurers without the taint of greed in your hearts. As such, you are worthy of everyone's respect. Олег, застой. So please accept the goddess's reward. The goddess will now bestow all 3 types of glory upon you. And as for this prince, the goddess will also bestow upon you the rainbow glory, so your future will always be filled with light. The horror. My gratitude to your divine highness for such generous blessings. Power is now surging through every part of my body. Me too. Is this the divine inspiration of legend? Богиня прям такая могучная. Now, adventurers, forge bravely ahead and defeat the monsters that have taken over the kingdom. You will be sure to find that which you seek. Яр! Используйте песню одиного принца Телькси, чтобы легче уже противника по использованию навыка Телькси должен перезарядить, чтобы использовать навык вновь. Please be careful, brave adventurers. Just ahead are some evil enemies that have invaded the kingdom of water imps. They're called... Those accursed enemies are back again. Your highness, please show them what you're made of. Фига фрейми никакой. Midnight Phantasmagoria! Solidify! Frost is coming! We're under attack again. It's a lower trail of the deep. There's no need to fear, my friends. His highness is so strong that even a diviniture of the deep would pose no threat to him. It's finally over. So Не знаю, Олег. the evil monsters and reclaim the kingdom of water imps? Yes. Я в Назуме не Should now be походил еще на time for us японском, to по-моему. attend Telksi's coronation ceremony. The only thing is, I didn't expect this to go so smoothly. I thought it would have taken longer for us to reach the heart of the ruins. Чё слабенькое приключение It какое-то. was my mistake. I should have told Fremine earlier that we would also need a crown. It's all because the Traveler and Goddess Paimon were too strong. We just eradicated all the monsters in one go. It's okay, Zuria. We can come back again once I've made the crown. Then I must thank all of you again for taking the time. And you too, Telksi, my child. Telksi's turning out to be a real expert at fighting. I don't think there's anything that will be able to stop him. He's like a true prince now. Yes, I agree as well. Let's head back to camp for now. I asked the Traveler to search for some materials on the way because I want to make the crown as soon as possible. We can add an update to Telksi's fantastic adventures as well.
Now that we've reclaimed the kingdom of water imps, it's time for us to draw some new scenes in the picture book. Никого не смущает, что здесь нет Телькси? Никого не смущает. Точнее, не Телькси, а ее сына. Zuri and Fremine, why don't we draw the new pages first? Paimon really wants to update the picture book. Хочешь увидеть, как выглядит богиня Пайман? Hey, you didn't have to say it out loud. No problem. I'm happy to oblige. Then in that case, the story today should go something like this. After overcoming many obstacles, Prince Telksi and his brave companions finally arrived at the entrance to the Kingdom of Water Imps. At this time, the little fairy in the group, Paimon, revealed her true goddess form to her companions. Woohoo! The goddess has arrived! She praised the companions for their purity, and to reward them, she bestowed upon them many blessings, and even prayed that the prince would be able to fulfill his goal. Bathed under the goddess's glory, the prince and his companions charged into the bastion of evil, chased away the monsters, and rescued the pretty water imps from their imprisonment. The prince finally managed to Бедные reclaim хиличурлы. But as for the crown... Oh no, the crown isn't ready yet! No. The crown was within the prince's reach, but the monsters took it with them as they fled. They haven't given up and are sure to return, but the prince is certain to reclaim the crown the next time they fight. The brilliant rainbow shall descend onto the kingdom once more. Oh, and Paimon can almost see it all happening now! Whoa, the pages are beautiful! Zuri is really talented at drawing. В общем, принес еще Сэмин 1-0. Thank you, everyone. We've also completed the second page of the picture book now. Telksi's journey is one step closer to its end and the promised coronation. My child, you'll also be able to brighten up when that time comes, right? Какого хрена? Я один упустил этот момент, когда, типа, ее ребенок стал роботом. I'm sure he will, Zuria. Who knows? Perhaps the doctor will already have some good news for you when you get back home today. I sure hope so, Your Divine Highness. Мы будем это игнорировать, About видимо. the time you'll need for the crown. Please don't worry. One day should be more than enough. Ah, then I must thank you for your hard work. All right, let's rendezvous here in another 2 days' time for our final adventure, okay? Окей. And see you in 2 days, my lovely friends. У всех аутизм. Alright, it's about time we start heading off too. You've still got some work to do, right, Fremine? Yeah, I'll need to go to the city shortly to get some parts for the base of the crown. I want to try out a few different designs and choose the one that looks the best. Фемини очень ответственный. Yeah, Paimon knew that you didn't often take commissions from others, but Paimon had no idea you'd be so dedicated once you're on the job. Well, about that, it might be because... Мы очень прервем, да? Because what? It's Нет. because I hope... What's the matter? And what's with that look on your face? You're turning red, and it looks like you're about to run away and put your helmet on again. Ты его булишь? Am I turning red? Пипец, господи. Ядрен батон Пайман. Я дурею вообще. Чё, убежишь к мамочке, оденешь свой шлем? Недовина Фемини. Alright. We won't bother you anymore for today, Fremine. Let's see each other in 2 days' time. Я в ужасе от Пайман. В ужасе. Тишина, тишина, я забыл, что я на стриме даже, и тут мне вылазил голос Скэра. У всех аутизм. Okay, thank you. See you in 2 Не- days. Еще один пункт в списке, почему я ненавижу Пайман. До встречи через 2 дня.
I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. Гимн вихрю, песни рокота и грома, ода кружащим ветрам, ария воскрешения, хор триумфального наступления. Букбек, Бабель Гек, может Жбек, возможно Кек. Жалкие прихвостни, грандиозное зло, зловещие приспешники. 25 секунд принц Телькси выпускает ударный вихрь, который наносит гидроурон попавшим в него противникам. Всего он может быть до 3 вихрей. После атаки все персонажи в отряде, находящиеся в зоне действия вихря, восстанавливают хп равно 25% максимального хп персонажа, а их мастерство стихии увеличено до 300 единиц в течение 15 секунд. Угу. Я понял. Хил нам не нужен. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Another test. Stabilize. Ha! Another test subject. Think you can get away? Escape. А что сделать чуваки из Сумеру? Ну, неважно. На колесо напали! Be still. Dance with me! Solidify. Here we go. The show's only just begun. Care for a dance? Order guide you. Don't be a killjoy. Time for takeoff. Mind the danger. Dance with me! Escape. Be a good audience, won't you? Stabilize. Shadow Ranger, let night fall. Think you can get away? The depths beckon. Midnight Dance with phantasmagoria. Solidify. I will have order. The show. No rest for the weak. Escape. Time for takeoff. By royal decree. Gather. Dance with me! Sweep. Be a good audience, won't you? Shadow Ranger, let night fall. Another test subject. Think you can get away? Be still. 7564. Нужно 6000 было. Ага, отлично. Так. Принц Телькси выпускает газовую петлю, которая наносит электроурон ближайшим противникам, дает следующую сильнее всем окружающим членам отряда. Время отката взрыва стихии уменьшается на 40%. В течение 12 секунд после использования газовой петли сила атаки всех персонажей увеличится на 40%. Восстановление энергии увеличится на 60% в течение 8 секунд после того, как персонаж применяет взрыв стихии. Окей, да то же самое, короче, что уж там. It works, it just works. As you wish, main Fräulein. Mind the deluge. Brace yourself. Нет, это я нажал. Takeoff. Ну да, надо было догадаться, что чуваки-то будут уворачиваться от этого говна. Solidify. The depths beckon. Order guide you. Odds revealed. Let's play. Think you can get away? Be still.
Wings of darkness, come! This is order. Time for takeoff. Mind the deluge. Shadow Raven, let night fall. Think you can get away? I will have order. Stabilize. Kamisato up. Suiyu. As you wish, main Fräulein. This is order. Solidify. Time for takeoff. I summon thee! Be still. Mind the deluge. I will have order. Yahoo! Midnight Phantasmagoria! Think you can get away? Cascade. Найс. Создает фиховое поле продолжительностью 8 секунд с принципом Телькси в центре, затягивая противников в зону воздействия. Когда атака персонажа попадает в противников, находящихся в фиховом поле, шанс крит попадания всех персонажей в отряде увеличен на 1%, а крит урон на 2,5. Эффект длится 6 секунд и складывается до 20 раз. Окей. Да-да-да-да-да-да. Я не вижу смысла что-либо менять, потому что это работает. Скет, как насчет тестить новые механики? Скет, пок-пок-пок. I don't want to. That's order. New Brace yourself. Time for takeoff. The depths beckon. Чё, где он там стоит-то, блин? Wings of darkness, come! Sever night. Order guide you. Mind the deluge. Think you can get away? By royal decree! Cascade. Циферки. Stabilize. Shadow Raven, let night fall! Kamisato up. Suiyu. Time for takeoff. Odds revealed by Mind the deluge. Here we go! Be still. Where do you think you're going? Wings of darkness, come! Brace yourself. I will Помереть не хочешь? Think you can get away? no rest for the wicked. Kamisato up. Suiyu. By royal decree! Ария жизни. В течение 18 секунд после того, как принц Телькси применяет навык Ария жизни, макс хп всех членов ФТЛ увеличен на 60%, получаемый урон снижается на 20%. Кроме того, когда хп персонажа на поле боя снижается, макс хп всех членов ФТЛ увеличится на 15%, по всей стихии на 50 единиц. Эффект складывается 3 раз. Убедили.
Another test subject. Here we go. Have a little taste. Shower me with praise. Let's dance. Ой, по-моему, не то я сделал. Let my name echo in song. Brace yourself. Тут забыли, опять барокко. Midnight Интересный вопрос. Here we go. How brilliant. Наверное, не то. Think you can get away? Let the world collide. Let's play. As you wish, mein Fräulein. Strike. Here we go. Time for takeoff. How rude. I-70. I'll protect us. Ready, steady, go. Time to shine. Shower me with praise. Midnight Phantasmagoria. Yahoo! Go, Barbara. Think you can get away? Let's play. Да, прощады, господи! Кто ты такой? Let the show begin. Let my name echo in song. Strike a pose by royal decree. Here we go. Time for takeoff. На! У них так много маленьких атак, которые постоянно какой-нибудь стан выдают. Night Phantasmagoria. Это прям жесть какая-то. Let the world collide. Но при этом нормально получилось. Я думал, это будет мне плохо, потому что я за фуину или какой там не особо-то умею. Триумфальный хор. В течение 20 секунд после того, как принц Телькси применяет навык Триумфальный хор, если хп персонажа на поле боя выше 50%, урон обычной атаки, заряженной атаки, падения элементального навыка этого персонажа увеличится на 100%. При каждом попадании персонаж теряет 1% от макс хп. Эффект может сниться 3 секунды. Угу. При каждом попадании персонаж теряет 1%? Звучит жестко. Мы здесь существуем. Так. А, что мы делаем? На это отвечаешь. Сейчас кто-нибудь умрет. Think you can get away? Yahoo! О, Time to shine. Wings of darkness. Come, sever night from day. Time for takeoff. Let's dance. Shower me with praise. This is trouble. Think you can get away? Let my name echo in song. Here we go. Odds revealed by I'll protect us. Let's play. Time for takeoff. Time to shine. Yoo-hoo! Brace yourself. Shadow Raven. Let night fall. Here we go. Think you can get away? Let the world collide. Let's dance. Oh, come on. We can do it. Brace yourself. As you wish, mein Fräulein. Time for takeoff. Time to shine. Yahoo!
Почти. Как тебе, кстати, арка-сюжет про заоблачный квинтет в ХСР? Бррр. Мне уже сказали прохождение давно. Что за заоблачный квинтет? Давай, конкретней. Какой-то заоблачный квинтет. Не, boring. Он того и не стоит. Ага. Ну, где Блейд Генерал, Дань Хен и Крио Бабка? Так, Блейд Генерал. Генерала помню. Блейда... Что за Блейд? Без понятия. Дань Хен. Помню. Крио Бабка. Крио Бабку не помню. Как мне арка сюжета про это? Да никак. Барокко. Сюжет в Ханкай Star Rail для меня полная непонятная совершенно сущность. Что происходит? Зачем? Кто? Куда? Почему? Почему так много терминов? Никак мне сюжет Ханкай Star Rail. В Геншине он для меня тоже запутанный, конечно, но хотя бы более-менее понятный. В Ханкай я вообще не слежу сюжетом. Вообще без понятия. Значит, не заказывали. Ну там Дань Хейн что-то переродился какого-то там драконного чувака и сказал: о, я, короче, отсюда свалил, а потом сейчас вернулся. Это было. Может, посмотреть последний стрим по Ханкай Star Rail, скорее всего, там оно и было. Вот, именно про это говоришь. Я не знаю, оно не оно. Без понятия. Никак, потому что Ханкай вообще мимо меня. Я вообще его не понимаю. Чё там зомби какие-то там, которые не зомби, а потом это типа там последователи какого-то там, что-то бога старого, что-то там. Типа, окей. Ладно, I guess. Представляю, это не конец арки, так что да, не заказывали. Как скажешь, я еще раз, я без понятия. Да нет же. Так. Маленький перерывчик. Купил основные детали для ПК, потому что у меня с финансов в этом месяце, может, наконец-то найду север, а может, подожду января. А ты про Майнкрафт, я так понимаю.
Так, понял, Вадима. Понял. Про Майнкрафт. Так. Полеть в лагерь Флемеке Кишкепекелейн. О, Пека, с лапами сидит. Ты там кнопку не нажмешь случайно? А тут можешь. Hey, Fremine! Telksi! We're here! Hello, Paimon. Hello, traveler. Опять же, типа он общается с азбукой Морзе, переведен в какой-то там шифр, что символизирует, что он не может нормально общаться с людьми. Is the crown ready? Yes, we're just waiting for Zuria now. She hasn't arrived yet. Then let's wait for her a little while. Or actually, maybe we can go find her. It's not too far from here anyway. Didn't she say she just lives on the hill over there? Hey, traveler, Paimon. Это кто? Oh, and speaking of... А, девак, который надал поручение, а мы уже забыли по нему, да? Found you two at long last. I'm so glad that you both are all right. Huh? Why are you here, Miss Delaroche? And what could have happened? Ты уже забыла, да? What could have happened? That water imp Telksi, of course. After I gave you that Ну, почитай тебя из новостей, да? began to get worried thinking about the boy that Такие. Мы разберемся, мы опытные путешественники. Их никто не видел 4 дня. Такие. Они тут тусят такие, типа, ну мы тут, короче, играем в приключения с роботом Телькси и все дела. А что с рыбой? А, да нормально все с рыбой. Чувак ее напугал просто, она вернется. Oh, that? We've got it all figured out now. The boy you heard about was just Fremine. Even the missing fish was his fault. Don't worry, we'll help you get the fish back as soon as we're done with this job. Oh, sorry about that. I've been diving in the area recently. Huh? Fremine diving? No, that's not what happened at all. I've heard a completely different account. What I was told is that about a month ago, a child tied a bunch of heavy seashells onto his body and walked into this open stretch of water. He never came back. What could that be if not that water imp's work? Самоубийство! Нет, это слишком очевидно, чтобы и слишком грустно, чтобы это было прям, ну, в голову и пришло, правильно? Are you sure? 100% sure. I've confirmed the account with several veteran fishermen I know. The Дестре. child was only 8 years old. Зурия His Дестре. name was Lesko. Lesko Destray. Ну ладно, с аутизмом я прогадал, вот, ну, короче, он мертв, пацан-то, поэтому его не видели. Собственно, а еще раз, никого не смущало, что мы не видим пацана, ради которого мы все это делаем? Wait, let's go to Stray? Yeah, that's the name. They say the family took on the name after moving to the city from a place called Stray. Anyway, his mother is a pretty famous art dealer, while his father passed away from an accident many years ago. Well, naturally, his mother was devastated by the incident and fell terribly ill. It's said that she left the court of Fontaine, and no one knows where she's gone. It can't be, right? Lesko Destray? Zuria Destray? It must be some sort of a coincidence? Похоже на необходимость к Дестре. I'm sorry, miss. We've got to go check on something right now. Oh, I see. Well, you go on ahead. I just came to make sure that you're both all right. I'll head back then. Please remember to take care. Она молодец, не забила на нас. Пошла проверила нас. Умница. Блять, в дом госпожи Зури Десты. She liar! Получается. Как это? Шварценеггер-то в Бэтмене. You liar! Лгунья! Пекубок никак не может улечься поудобнее на компе. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Another test subject. By royal decree. Solidified.
Another test subject. Gather. Ха-ха! Щеберезо! Odds reveal. Это Kind of surprise I could sing about. вместо that tingle. Ха-ха! Блин, как я люблю эту озвучку. Секундочку. Что тут задумали? Небось злодеяние? Be still. Так, и что это такое? Я камушки, наверное, должен сломать. Но они почему-то зелененькие. Так, а эта штука что такое? Что это такое? Зачем она? Уже не помню, откровенно говоря. Да, боже ж ты мой. It looks like there was another way. А какой? Не знаю. Whatever. Solidify. Odds reveal by. Wings of darkness. Come, sever. Order guide you. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. О, да, на пакетик выпить из чая. Сек. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who Тепло на share? компе-то хорошо, да. Сначала открывай окно, чтобы было холодно, а потом на комп лезть, потому что там тепло. Так, погоди. Go, Barbara, go. Go, Barbara, Barbara! Go, Barbara, go.
Обычно 4-й заперт где-нибудь. А что ты хочешь от меня? Медузка против. But why? Серьезно. Well, that's weird. Прям в упор. Не ожидал. Так, вот медузка расцвела. Походу, да? Да. Хрен знает. Пока без понятия. Что у нас тут есть? Пинки. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три. Раз. Ага, понятно. Медузка-то активировалась, главное, что интересно. Эй, ты куда собралась? Where do you think you're going? А теперь надо тебя допрыгнуть с помощью той медузки, наверное. У кого красивое дерево. Похоже на дерево из Аватара. Да и ты куда собрался? Ёп-макай, как мне его словить? Yes. Very nice. Ага, у вас цепочка, я понял. Теперь надо сделать что-то с этой медузкой. Чтобы она тоже побудилась. Ну, у нас здесь есть огоньки. Походу я в упав. Тёма пламени сломлена. Oh, so you collect these? Ну что, Лгунья, обвязалась я уже ракушками, прыгнула в воду? Excuse us. Is anyone here? Is this Madame Destray's place? Who are you? I have a patient here who needs quiet bed rest. Please leave us be unless you have anything urgent to report. Кто ваш пациент? После недолгого молчания констатировал человек со стеклянным взглядом.
This is the residence of Zuria Destri, and I am Jala Khan, her family doctor. What did you mean by your question just now? Who else could be my patient? Your patient should be Zuria's son, Ой, right? прямо ничего не поняла, She ладно. told us herself that her son had contracted loneliness syndrome. No, you're right. Young Master Lescaut did have that illness once upon a time, but he's... Well, the young master's no longer with us. And now the Madame has come down with the same illness. Are you her friends, by any chance? Сбивчиво рассказывайте доктору обо всем, что произошло за последние несколько дней. So, when she had requested time to go out over the past few days, it was so she could spend them with you. So, if I'm understanding this right, the one who's suffering from uncontrollable delusions is the Madame herself? She believes her son is still alive? That is correct. When the young master disappeared, she was organizing an art exhibit that she had specifically prepared for him. But since she had to leave the house, she was unable to see her son one last time. That might have been the trigger for her regret. Or perhaps the family's fall into loneliness and grief was inevitable as soon as the old master passed away. First the son, and then the mother. First the муж. Ну, окей, смысл, типа в плане седого недочества. How could that be? She really looked like she had a handle on everything. Her smile was so lovely, and she even told us to stay optimistic. Вообще, это, типа, нифига не про аутизм. Это про психотравму. Получается, аутизм тут ни при чем. Those actions are proof that she can no longer differentiate between fantasy and reality. Then, all the other things that she told us about her son, were those fake too? No, those were all real. Although, they were all things that happened before the young master left us for good. Madame's time has just never moved forward since his passing. I see. So after her son left, she created a fantasy world where her son was still with her. She was looking for a way to cure his illness when she ran into us. Как сейчас чувствует себя Зурия? She has been in a good mood the past few days, even humming a song when she returned from her stroll. She even began discussing with me the idea of using deliberate guidance to ease the illness. It was all going well, until last night. She spent a whole night staring at the shell the young master left behind, and the words that he had inscribed onto it. Then she broke down once more. I prescribed some sedatives, and she's currently resting. But then what should we do? How can we help her? There has to be something we can do. Don't panic, Paimon. Even though this is a devastating piece of news, we must all calm down first. What should we do? I need to think. I need to remember the old house of the hearth and the children who lived in it. Внезапно мы будем читать мысли. Patients and what their doctors said back then. What if Dr. Jala Khan? Jala I've Khan. seen a picture book. The Madame should have brought it back with her. Are you thinking about trying the guidance therapy she talked to me about before? It's worth a shot. I'll go get the book. Доктор быстро листает книгу, передает ее Фемине. Yes, this is it. Надо завершить путешествие книгу. That's right. If what Dr. Jean Lacan said was true, Jala Khan. the past few days have been very helpful to Zuria. So we should complete this journey. We need to show her that her child has found a happy ending in the world of her dreams. But Типа она высадилась из-за того, что короны не было. for her to accept reality? One must first face reality before accepting it. The Madame has been crushed by her feelings of grief and can no longer bring herself to face reality. Our first priority would be to get her out of this state. Right. Before today, I had thought she wanted to use Telksi's fantastic adventures to save her son. But now,
I think she might need it to save herself. And if we could complete it, we should be able to give her some feeling of inspiration and closure. Maybe those feelings would be enough to give her some courage to face reality again. Надо попробовать. There's no time to waste. Let's set off right away. Блин, куда сетов? А, вот туда? Так, блин, может просто нарисуем? Нет, видимо нет. Морская богиня ударяет по колоколу. Динь-дон. Я слышу динь-дон, динь-дон. Недремлющее зло тайно похитил корону, которая по праву принадлежит принцу Телькси. Воин увидеть гнусных воров и винить корону. Повышенный физурон. We're here again. This is the final part of Telksi's journey, but the most important person is missing. Everyone, please don't be so down and gloomy. Remember what she told us? If we were to feel troubled, the patient would become anxious as well. You're right. Paimon needs to smile. If we have to give something to Zuria, it should be our smiles. We have to keep smiling Так, as мне we кажется, finish this adventure. у нас аутизм. Сначала мы помогали ребенку пережить приключения, при том, что ребенка не было в этом приключении. Теперь мы помогаем девахе пережить приключения, потому что девахе где-то в этом приключении. Что дальше? Поможем Паймон, когда ее не будет рядом? And then she'll be able to recover, right, everyone? Да, наверняка. Yeah, I'm sure she will. Окей. Be careful, brave adventurers. Here come the evil monsters that stole the crown. Here. Let these Cyclops. Let's beat them up. Watch out, everyone! They're coming at us again! Looks stronger than ever today. He must be going all out. Oh, this is the plan, right? We'll reclaim the crown for you now, Your Highness. Frost is coming! Commence the cleanup! Getting gear! Frost is coming! Getting gear! Kamisato Aku. Suiyu! Wings of darkness, come, set. I will have order! I'm sorry. I have to go. I made a promise to my friends, and I'm already very late. But, Madame, you're still... Don't try to stop me. Today's the most important day for treating Telksi. We'll use the guidance method. Didn't you also say that you'd think it'd work? I'm not trying to stop you, Madame. It's just... Could you tell me the name of your child? Dr. Jalacan, how can you forget the name of your own patient? His name is Telksi. He's the prince of the kingdom of water imps. We will go today to reclaim his crown and attend his coronation ceremony. I see. Madame, please rest assured, everything is still on schedule. Your friends have already departed to... Your friends. Wait, look. They've already returned. Zuria! We've retrieved the crown! Paimon, everyone, have you really? Yes, but the coronation ceremony still hasn't taken place, because we felt like you should be the one to preside over it. Wonderful, how wonderful! Telksi, my child, are you hearing this?
Everything you lost will now come back to you, and soon, very soon, you will never be lonely again. Черт подери, меня заперли в этой консервной банке. Помогите, пожалуйста. Я разумен. Кто-нибудь, освободите меня. And the last page of the picture book. It's still waiting for you to illustrate in color. Right, the picture book. The picture book. But I don't know what I should put on the last page. Don't worry, Telksy and his friends all know what should go on it. Get ready, Zuria. We'll describe everything for you. Okay, okay. At last, Telksy and his friends were able to drive off the final invading monsters and achieve a dashing victory. Their success was complete, and the recovered crown resplendent. The water imps, finally returning to their homes, showered the prince with love and applause as he greeted them. They once again offered their precious Asgard. jewels to the prince and reconstructed the rainbow bridge of old. As he watched the scene unfold, the prince could not help but be touched by its beauty. Moved by everyone's happiness, the prince stepped onto the rainbow bridge and took a good look at all the friends who had gone on the journey with him. There stood the traveler, Goddess Paimon, Fremine, and... Huh? Where's the last person? The prince looked frantically around, but could not find the person he wanted to see most. At that moment, the person suddenly appeared on the other side of the bridge. She walked towards him with a smile and slowly lifted her veil. Вуаль. The prince could not hold back his tears. He recognized then that the mysterious person that had been by his side the whole time was none other than his mother. Пипец, Геншин для грустных пощады. Zuria walked across the bridge and placed the crown above the prince's head. She smiled down upon him as she said, "My prince, my king, you shall never, ever need to feel lonely again." That's the end of the story, Zuria. Thank you. Thank you all. I am so sorry, my child. Maman should have spent more time with you. Did you hear the story? You'll never have to feel lonely again. Maman loves you too. Ох, ни хрена себе, они добавили анимацию слез. Нифига себе. Такого раньше не помню. What's happening? Is Zuria talking to Telksy? Что говорит Телькси? Quick, put on my diving helmet. There's a transcription module in it that's compatible with Telksi's output signals. You should be able to use it to understand what Telksi's saying. Надевай там на голову. Я люблю тебя, мама. Такое, что говорит Телькси. Mama loves you too. But I love you more, Mamo. Что происходит? Sorcery! What? Did you see something? Maman, I'm getting a little sleepy. If it's time for bed, can you hum a lullaby to me again? Фремиди, что у тебя в шлеме? Какого рода наркотики ты понимаешь? Of course, my dearest child. As long as you want to hear it, Mama will always hum for you. Пипец, душу рвет просто. Thank you, Maman. Your lullaby has always been my favorite. Now that I've heard it, I can return to my dream and to the kingdom of water imps in peace. My poor darling. Please don't forget. I will always love you. My love is greater than the entire distance between here
and the kingdom of water imps. Как, типа, дистанция. Окей. Don't forget, Mammon. And so is my love for you. Greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. Good night, Mammon. Ну чё? Опиум. Опиум. Чистые дня влагих имеем. Нам не победит. Traveler, Paimon, you're here. Fremine, why did you call us in such a hurry? Did you hear something from Oh, if it's not good news, Paimon doesn't want to hear it. Да ща, захочешь. Don't worry, it's definitely great news. The Madame came here for a visit just now with her doctor. Color has returned to her cheeks, and she sounded full of energy as well. She said she'd like to return to the court to continue hosting the art exhibit. But this time, she'll work with her doctor to exhibit some picture books related to the illness. Of course, Telksi's fantastic adventures and the guidance therapy will be included in the exhibit as well. She'd like to use her experience to help others. That's wonderful. So it wasn't bad news after all. Mm-hmm. Here, please take this picture book with you. The Madame wanted you to have it. If at some point in the future you were to run into someone with similar troubles, she hopes the book would be of use to you. But this is her son's story, right? Is it really okay to give the book to us? А, сделала копию, да? Don't worry, it's just a copy. She still has the original. It's extremely important to her. Alright, then there's no problem. It feels good knowing we've contributed to something important. Paimon definitely didn't expect the fantasy adventure to be so useful. Paimon was a little worried about how everything would turn out. After all, fantasy is just fantasy. Paimon, do you know what the Madame said? She said that at the moment when she placed the crown on Telksi's head, she felt like she really saw something beautiful. Her child had returned, and he told her that he loved her. She also said that was when she was finally able to bid farewell to her son. She felt like at that moment, she was healed by some mystical power, and she was filled with courage from head to toe. Sorcery. Oh, really? But could that just be another part of her fantasy? Who knows? Perhaps. But if fantasy is just fantasy, and the fantasy world is not real, then how could it still grant us these powers that we can continue to use in the real world? Возможно, фантазия не просто фантазия. But what else could it be? Возможно, выдуманный Люк Скайуокер повлиял на жизни настоящих людей гораздо больше, чем многие настоящие люди. И тут мы возвращаемся к всей Саус Парк по Воображляндию. A descent of the fairy tale world into the real world. At that time, the wondrous fairy tale temporarily became reality and influenced real things in our world. That has to be what happened. You saw it too, didn't you? That can't be what happened, right? There's just no way. Wouldn't it be like a miracle if that really happened? Miracle shower. Yes. I suppose that would be a miracle. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for them. Охренеть. Положение след. Нет, какое положение след? Вы что, с ума сошли, что ли? Нельзя это продолжать. Конец, все, завязывайте. Они еще хотят развить эту тему. Продолжение следует. Когда-нибудь, может быть, мы там что-нибудь там. Так, погодите, вопрос. А это для чего нужно-то? Не для чего? Просто типа для... Ну... За 100 штук мы получаем
Декор. А зачем 110 их давать? I wonder... Шпек. О, привет. Если вы не выполните рекомендованное задание, это не повлияет на игровой процесс и награды события. Если рекомендованные задания не выполнены, некоторые области или персонажи могут быть заняты. Вы также можете познакомиться с некоторыми персонажами раньше, чем это задумано. Выполните рекомендованное задание, чтобы проходить по событию было еще приятнее и интереснее. Well, too late now. Да. Чё, сильно, чё? Возможно, слишком сильно. Add as. Thank you for complete. Add as. Нет, это просто создавать не буду. Что делаем дальше, Линсах? I'll protect us. Имя квест уже познавато, броди. Бродить, my favorite one. To just brod it. Что ж... Блин, меня смущает, что там куча контента завязана на квесте. Туда водить бессмысленно. Наверное, тут еще можно походить, поискать что-нибудь. Ну, либо по фонтейну, либо... Ну да, по фонтейну водить нормально, кстати. Are you sure it has to be me? All yours, should you have any use for them. Too slow. The wind rises. Behold! Unnecessary. Odds revealed. The wind rises. Midnight Phantasmagoria. Пузырин.
Что-то летает. Unnecessary. Блок Усия Жбусия. Так. Не слабенько. Полетели. Офигеть. Да, может так делали, конечно, я помню, но это самое прикольное. Выявлена аномалия. Swollen fury. А! Ха! Я Wanderer, я помахаю всеми своими атаками. Ну, не прям всеми, но... Сейчас кто-то где-то умирает. Что за дождь стрел? Это Аймлапс. Да-да-да. Ну, что-то как нехорошо пока у меня с Аимом. Мне просто любопытно, смогу ли я еще в него попасть? Эй, в смысле, сквозь него пролетел прям стрела. Механик, привет. Упек. Угу. Вот зачем надо было, чтобы я приблизился. Если у вас аномалия, просто хоп, из ниоткуда появляются анимо-слаймы. Угнали мой дирижабль. Полиция, помогите мне. Cry out my illustrious name. А еще разочек мостик не хотите мне дать?
какие-то? Не хотим. Ладно, не нужен мне ваш мостик. А он на самом деле есть. И погрязь, странник, в вечной битве добра со злом. А он упорный, а? Медузки. Вон она, Селестия, стреляй. Где она, кстати? Ага. Так, эту штуку надо изучить. Копатель онлайн. Wind rises. Как можно не собирать руду, правильно? Кекшините, небось. Талант за привет. Кекшиним. Чтобы это не значило. Be still. All yours, should you have any use for them. Итак, what's that? I found something. Путь в туманном лесу. Пам-пам-пам, пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам. Пузырек росы. Пузырьки росы лопаются, когда их атакуют, образуя волны. Пузырьки можно перемещать с помощью способности ксимохромного шара видного осьминога. По кольцам, отображающимся при перемещении пузырьков, можно определить область воздействия волн, которые образуются во время их разрыва. Если два маленьких пузырька росы соприкоснутся, они образуют большой пузырек росы, а когда он лопнет, то образуют волны с еще большей площадью воздействия. Росистые ветви, которые иногда можно увидеть в фонтане, способны производить пузырьки росы, но, как и многие другие растения, когда пузырьки росы попадают в загрязненную бактериальную слизь, они прекращают свою деятельность. Волны необходимы для выполнения заданий с тростниковой дудочкой. Что? А также могут взаимодействовать с гидомонументами и другими механизмами и объектами, чувствительными к элементу гида. О, господи. Для активации тростниковой дудочки необходимы волны, возникающие при лопании пузырьков росы. Их количество рун, отображаемых сверху, показывает, в каком порядке необходимо активировать дудочки внутри группы для выполнения задания. Если тростниковых дудочек с одинаковым количеством рун нет, как их требуется активировать одновременно?
Кто там? Вы чё забыли-то вообще? By royal decree. The wind rises. Таинственный алтарь. Большая часть надписи стерта, может едва различить только слова «Чистая роса 3». Ужасно, здесь тоже все стерто, значит написано что-то секретное. 3. 3 это количество, чистая роса или глагол. Чистая роса подразумевает прозрачные капли росы, но здесь вокруг везде вода, какая морока. Скорее спасти свои удивительные чудо на сокровище. Правда же спасибо, но говорит, что 3 как-то связано с водой, поэтому нам нужно поискать поблизости. Туалетная бумага 3 гнома. 3 это глагол. Щекулькен. Не понял, а что они не... Ага. О. No rest for the wicked. Блин, вот это тут не в тему. Пошел вон отсюда, говорю. Извини, шоколадки в изломе, они помнят. Ну, главное, чтобы ты помнил лица, ибо я, например, не помню. Ультра Пауа! Мега капля Россия, скупителя кекс. Пузырек жбупека. Теперь надо еще 2 раза сделать пузырек жбупека. Пузырьки жбубука. Как челопука, только жбубука.
Пам-пам-пам-пум-пирум-пум-пум. Не знаю, кто вы, но живите. Продолжайте свой род. So you choose death. Так не получится. Тут еще вода, бесформенная вода. Ты про слаймов? Чуть-чуть не дотянула. Ну вот, так я посмотрите, ничего там смотрите. By royal decree, let the show begin. Тебе придется заниматься геноцидом. Quit following me. Ладно, я смогу пойти в руду, я придумал. Птичка сама что-то говорит, там в картишке быстренько гается и прочее. Творчески подходит к левел дизайну, да. Run! Нет, так это не работает? Или типа она не дотянулась? Похоже, что там что-то произошло. Посмотрим. Let's take a look. Swollen fury. Ты думаешь, что сбежишь от меня? Но ты от меня не сбежишь. Too slow. Behold. Больше 6 надписей стёт, а может 2 защиту к слова. Чистая роса 3. Эта капля не то ли самое сокровище, она не похожа на сокровище. Баймен тоже так считает, это было бы слишком легко. Что же это было тогда? А вдруг это важнейший привет для победы над владыкой тьмы? Кто такой владыка тьмы? Что? Твое дело плохо, скорее верни ее на место, надеюсь, еще не поздно. А? Нам конец, владыка тьмы явился. Владыка тьмы? Мелюзина? Мама так испугалась, оказывается, что это мелюзина. Как ты здесь оказалась? Ключ. Какой ключ? Это капля-ключ? Пахсив. Викес кекеш. Это капля пахсив? Мелюзина. Ой, что ты знаешь? Капля мелюзина, по голова идет кругом. Что это ж дело? Это ведь ты здесь мелюзина. Пахсив. Ты пахсив? Подожди, не отвечай. По сторону ответа Пайман точно станет хуже. Пайман будет называть тебя пахсив, хорошо? Мелюзина. Что делать-то? Я совершенно не понимаю, о чем она говорит. Ты нас понимаешь? Пахсив. Пахсив это да. Это капля-ключ, так? Пахсив. Ты не человек, да? Пахсив? Не стоит губить повода. Я не человек, правильно? Мелюзина?
Ага, подожди-ка, я кажется, поняла. Паксив это да, мелюзина нет, правильно? Паксив. Оказывается, я зовут не Паксив. Паксив, прям перепутаю имя. Паксив, нравится. Тебе нравится, курочки. Тебе нравится это имя? Паксив. Отлично, так и будем тебя называть. Хи-хи. Паймон зовут Паймон, а это жгрек, раз тобой познакомиться Паксив. Паймон никогда раньше не встречал таких мелюзин, как ты. Паймон, Паксив, жгрек, Паксив. Рини, мелюзина. Ирини нет или... С устоем Ирини что случилось? Ирини и мелюзина. Сейчас. Паксив Ирини защищать. С устоем Ирини, что происходит что-то плохое, ты должна его защитить? Паймон, жгрек, Ирини, пом-пом. Как этот чувак-то, который енот Тануки из Инадзумы-то. Белая шерстка делает бум-бум. Обожаю такие упрощенные странные диалоги. Обожаю их. Это просто мой фетиш. Это раз 5 слов. Ты хочешь, чтобы Паймон Жгрек дважды сделали остров и не пом-пом? Мелюзина. Тебе нужна наша помощь. Паксив, да? Паксив. Оказывается, пом значит помощь. Это хорошо. Сделать остров пом-пом было бы гораздо сложнее. Пом-пом. Как же нам помочь? Ключ, число. А потом, что за число ключей? Ключ. 3 ключа. Паксив, ключ, туман, путь, юг. Ключ, источник, север. Ключ, ива, восток. Один на востоке, один на севере, один туман. Вот, а в общем дело, прям нужно записать все 3 ключа. Туман и путь на юге, источник на севере, ива на востоке, верно? Ключ, площадь, запад. На площади запада есть еще 3 ключа. Собрать 3 ключа отправиться на площадь. Пойма мелюзина, жгрек, Паксив. Эй, Паксив, не говори так, будто жгрек умнее Паймон. Паймон с ней на одном уровне. Давайте подытожим, мы уже добыли 1 ключ, кажется, остается получить еще 2. Рини, мелюзина, Паксив защищать. Не переживай, пусть мы не знаем, что произошло, но мы поможем тебе защитить остров Рини. Паймон хочет еще кое-что дополнить. Паксив, если вдруг ты случайно увидишь бесхозную вещицу, такую золотистую, кругленькую или некий ценный сундук, будет здорово, если ты нам об этом расскажешь. Паксив звучно почесал голос, радостно подпрыгнул 2 раза и из спешки удалилась. Ой, надевая убежала, наверное, что-то срочно. Жгрек, давай отправиться на поиски других ключей. Паксив. Дикая фея Эрини. Ключ в форме слезы. Имечко, конечно, палевное. Паксив? Я видео не понял, поясни. Пэт Энгрос, а ты где-то этот квест нашел? Вот, лес Эриней. Вот здесь. Ну, на бот. Висхаб. Паксив. Висхаб. Так, выйдем, уж неправильно пишу. Произношу. Висхаб. Ну да, Висхаб. Типа Вишаб. Я буду баться на него. Booked the wrong test subject. Да? Ненавижу искать сокровища. Они выглядят как дегенераты просто. Чуваки с лопатой идут на легендарных мега-героев. Естественно, отхватывают люлей, но все равно продолжают с ними сражаться. Фаталиты понятно, они просто злодеи, они орки, можно сказать. Их там зазомбировали, все дела. Знаете, ты что, это вроде вольные чуваки. Нет, мы будем умирать глупо. Лопата.
То есть какими-то там пустынниками вопросов не вызывает. Те просто агрессивно ко всем расположены, потому что, ну, там, культура, традиции, там, чужаки, вся фигня. Но это тупо за наживу уже. Как бы, собственно, гибель не очень помогает наживе. Выполнить состояние сферы потенциальной энергии, не взорвав пороховые бочки. Так, а чё, куда я надо-то? Кукер пикен. Так не имя бьет и уходит. Ну да, ну да. Так, очень плохая идея. Пока баф действует Барбары. Тут не заметишь, недолго столько раз мимо прошел. Мини-карта. Потом дело. Take it and have fun. Пассив. Quit following me. The wind rises. Let the show be. Oh, it's revealed. Мелюзина. Тут Фын, конечно, руинит. У нее петы постоянно докапываются до всего вокруг, особенно бочек. Destroy! Нам как бы намекают. А? Что? Искатель приключений на свою задницу. Штуку может двигать? Да. Иногда. Но если есть возможность. Опять могут что хотят, у меня есть фуина. Бабик, бебик, пупи, бобик, пупук. Это должен быть мейнпорт фонтана. Как-то слабоватенько для водной нации. В Люе круче мейнпорт. Ну, Люе это Китай, не считается, там типа там разработчики живут, пук-пук. Да, так и есть. Выходит основной поток.
Больше механик, богу механик. Парящие цветы, кристаллы, парящие кристаллические платформы. Своеобразно сочетание минералы и растения. При воздействии энергии ксенохромного шаровидного пупока вращаются некоторое время. После того, как начнут вращаться парящие цветы в кулесы, появятся парящие кристаллические бугеки. Парящие кристаллические кулесы появляются во время вращения парящих цветов букелеков. Они становятся невидимыми и исчезают, когда цветы перестают жбукать. Понятно. Ну, я тут уже решил, поэтому I don't need that. Кстати, если под Е и Куё запустить вертолет, он сосет на себя гида и дальше идти сможет. I know that, мне близко. Видишь, у него стрелочки. Вот сейчас он под гида. Я это знал давным-давно, не близко. Я же метагеншинист, читаю внимательно способности, абьюки и так далее. Ты меня за кого понимаешь, что не близко? Жаладей. Будешь теперь важно знать. Yes. Порту лимиту тусоваться больше нельзя. Может, все-таки Ермарин? Почему порту лимиту тусоваться больше нельзя? Эх, ты здесь не работаешь, тебе не понять. Откуда до фонтана до сюда далеко. В окрестностях нет ни магазинов, ничего. Только одна таверна, но вина я не пью. И куда ты собираешься отправиться? Я сам пока не знаю. Порт Амарин тоже не лучшее место. Там совсем недалеко до пустыни. Друзья рассказывали, иногда даже в ветре там чувствуется песок. Поживи немного так на таком ветру, кожа станет сухой, как изюм. Что же делать? Может искать работу в городе? Сильнее из. Сколько раз ты пытался взлететь под Икую? Кучу раз. Гоус. Другой вопрос, что это не работает. План хорош, только он не так просто в реализации. Нужно поймать четкий тайминг, потому что теперь Барбара накидывает влажность не постоянно, а на очень короткий промежуток времени. Чтобы тебя все еще замораживало, но не так, что ты постоянно бегал под замороженным. Ну, в смысле, водным. Есть ли разбав гидра? Нет. Мета-геншинист, господа. Мета-геншинист. Не лиская. Когда-то это работало, теперь не работает. Порт Люмидус ждет прекрасное будущее, но для этого придется из-за этого потрудиться. Скажи, что это за место? Это порт Люмидус, а я управляющий Кассинный Йоль. Добро пожаловать в порт, желаю вам приятного путешествия. Расскажи о порт Люмидус. Как видите, порт Люмидус одна из важнейших торговых гаваней Корда Фонтейна, через которую приходит большая часть сделок с южными партнерами. Прежний управляющий господин Доути планировал расширение порта Люмидус, чтобы лучше справляться с гигантским объемом товарооборота. Кроме расширения самого порта, планировалось также построить окрестности, построить гостиницы, рестораны, таверны. Иной из-за ряда независящих от нас факторов проект положили на полку, а господин Доути подал в отставку. И тогда управляющий назначил меня. Эх, человек он очень хороший, просто ему не повезло. У тебя есть опыт управления портом? Моя прежняя работа была связана с организацией работы порта, но на посту управляющий оказался впервые. От порта Люмидус огромный объем грузооборота, через него идет торговля с самыми разными странами. Честно говоря, мне приходится очень непросто. Но раз уж я согласился на эту должность, нужно оправдывать заложенные меня ожидания. Я позабочусь о том, что порт Люмидус работает четко и без эксцессов. Но объем торговли через порт Люмидус продолжает расти, и придется все-таки придумать, как возобновить план расширения. И зайти к господину Доути, вдруг он что-нибудь посоветует. Удачи в работе. Спасибо, я тоже уверена, что мне удастся справиться с рабочими задачами и верю в наш порт и в людей, которые здесь работают. Кстати, возьми, пожалуйста, это еще раз. Желаю вам приятного путешествия, добро пожаловать в порт Люмидус. Что нам дала? Ламповый колокольчик. Это понятно. Но значит ли это, что ты не можешь зайти из лужи? Могу. Где-то в конторе дяди печатной способности. Вот я рядом с лужей. И гида есть. Пожалуйста. Более того, даже здесь это сработает, потому что, типа, уровень воды глубже идет. О, гидра есть. Но когда мы заходим внутрь, уже в глубины, тут уже, скорее всего, воды нет. Воды нет. Метагеншинизм, господа, метагеншинизм. А вы думали, скэк так просто скэк? Нет, он же гуглипек. А вот тут тоже работает. Ну, потому что там площадь сбора воды довольно большая. Синохромный скэк. Мое новое имя. Ну, и, соответственно, может просто тупо из воды, конечно. Типа прям вот. Так тоже сработает.
А мы думали просто. А оно не просто. А оно. Да. Здесь нам не тут. The wind rises. Я чуть просто смешно тайными остальными регионами. Ну, в смысле, тут может еще целая страна вместиться. Какой-нибудь там жбубель Пекекен. Ты что, сказать, не знаешь все страны наизусть? Ну, буду честен, нет, не знаю. Что там стоит? Снежная! И... Как ее там? Валерия, которая на Тлане. И что-то еще же было. И что-то бесит, что я не могу делить карту целиком, что остаются все регионы разом. Да, было бы неплохо. Типа добавим тогда, когда у нас будет полная карта, а пока что это не нужно. Яйца. Ключ от постового хранилища, что он тут делал? Соу ее чудо! Вот опять чувак с веслом какой-то. Ну ты говноед, ну ты вот просто самоубийца говноед. Ну умирай! Как должен умирать самоубийца говноед. Ненавижу вас. Эти ламы хоть с какими-то зельями там боевыми, считаешь, они бандюки и смогут нас порвать. Ну, чувак с веслом. С веслом. Какой там Хантер? Чего вы несете? Ты чувак с веслом. Ты бомж. Это с лопатой, блин, тоже. Алхимики вязат уже, типа... Ха-ха! Щебелезо! Ну, потому что они какие-то алхимики, что там, вообще что-то придумали, ребята, чтобы как сражаться. Попуги сперли. Я пока что пользуюсь ресурсами. Ты видел его технику, куда же машет. Ну, неважно, он может типа, пользоваться ложкой, как двуручным мечом, но это будет все равно выглядеть нелепо, даже если у него техника хорошая. Дядя с вам 500 км хоть какой-то воды. Изи. Не, ну тут он... Тут это оправдано хотя бы. Чего уж там. Будем честны. Ты не познаешь могущество ложки? Только в случае референсов на убийцу. Ложка страшна. Это правда. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Ключ постового хранилища 3. Фига, мы тут ключей насобирали уже. А где сами хранилища? Вопрос. Вопрос. Ага! I found it! You even want this? Ха! Такой сказочник. Я сказочник. Сказитель. Странник. Путешественник. Жгулек, ёк-макарек теперь. Жгулек. Его имя. Ладно, лодки у него все равно нету. Это да, ни разу не видел на лодке. Кстати, было бы круто. Наконец-то они плавают на лодке. Такой, о. Вообще, как бы, тебе не обязательно быть, типа, фермером, чтобы пользоваться вилами в качестве оружия. Берешь вилы и дерешься. Тебе не обязательно быть рыбаком или моряком. Да кем угодно, кто использует лодки, чтобы использовать лодки. Так что, в общем, на самом деле, это... Fair enough. Ау. Это будет непросто. Кто там сарился?
Бля. Блинчики! Ей! Take it and have fun. Он всегда был токсиком. Кто токсик? Гус? Ты про алхимиков или про кого? А дурацких хиличуров есть лодки. Ну ладно, вот и. Что значит дурацких? Это достопочтенная древняя раса страдающих жгалеков. Погоди. Вот ты типа на меня садился? Это твоя боевая музыка? Это твое боевое состояние? Жгулек. А, понял. Да же я, да. Such an intense battle. Типа, я могу не убить, просто не хочу, да. Ализрай, привет. Я первый раз послушал с плохим настроением после хорошего дневного сна. Почему? Ладно, уважаемых временами дурацких хиличуров. Such a battle. Such a fearless battle. Fearsome, не fearless, fearsome. Просто слово похоже на характер. Как там, терпеливый индеец ждет, когда трупы его врагов сами поплывут по реке, да? Или типа того. Ты что такое делаешь? Плюется что-то в стену. Хулиган, походу. О, это война! This is war! Такой сон, наверное, хороший и противный приснился. Такой капец, сейчас расскажу, давай. Может, там похренить пытается злоумышленник, как в газете. Да, по газету-то да. Внезапно. No way, Шерлок. Упс. Не та обилка. Угу. А так не получится, я понял. Боже, какая тут прекрасная музыка. С омажами на знаменитые произведения. So you choose death. Let the show begin. Be still. The wind rises.
Паря. Upon the gale. Поньк. Искатель морских шагодосов. You Ха! this? Я понял. Или не понял. Я там хиличурок слово бахаю. А, это выдра плавает. Я ж подумал, хиличур плавает. Думаю, что? Они научились плавать? I'll protect us. By royal decree. Вообще, по поводу карты почты, наконец, спустя 3 года выпуска этой карты начали задумываться над улучшением интерфейса. Ну, там собирать и отправлять заново экспедиции одной кнопкой. Этого все еще нету. Телепорт в данжи сразу включу. Телепорт в данжи сразу включу. Я этого не понял. Я это не заходил. Может быть, это уже есть. И прочие мелочи. А вот когда-нибудь даже кнопку скипа диалога завезут. Опять сливов наелся. То есть это все еще не реализовано. Александр Гаус просто постит сливы. Take it and have fun. Ну, если говорят, что следующий патч завезут. Неофициальный анонс. Неофициальный. Пиратские анонсы, да-да-да. Мы запиратили вам анонс следующего патча. Он не очень хорошо работает, но иногда все-таки работает, да. Odds revealed by Shiny! Войти. Enter the dungeon. Это был в следующий патч, но может действительно со слив помню. Вот так вот. Вот так вот! У Геруса синдром одиночества. Он путает реальность и фантазию. Короче, во сне изначально я полетел куда-то в какой-то лагерь к веселым типам. Веселились везде. В итоге я пошел в бассейн и пока плавал, понял, что потерял телефон. Ну, потерял. Пока искал его, там была куча наркоманства. В итоге не нашел его. Не нашел. Пошел дальше развлекаться. Кайфовал, тут попросил типа позвонить на мой телефон. Слышу, что у меня где-то моя мелодия играет. Подхожу, а там тип
роется в моем телефоне. Это тип из другого моего сна. Был там бандитом в прошлый раз. Метавселенная снова забаненного. Круто. Ну, мы ему кидали чуть-чуть и отобрали телефон. В итоге я разблокирую телефон и вижу, что кто-то дистанционно управляет, и я не могу ничего сделать. Пытаюсь выключить Wi-Fi, не выключается. Пытаюсь выключить телефон, не выключается. Ужас, короче. Вижу просто, как он по всем моим программам ползает, деньги переводит и так далее. В итоге в конце почему-то начали играть в Fortnite. Откуда это у меня в голове? Я вообще по существованию этой игры забыл. В итоге я смотрю весь расстроенный и вижу, что мне звонок идет на телефон. Я просыпаюсь, и мне человек звонит. В реале, блин, ты не представляешь, как я зол был, когда разговаривал с этим человеком. Нормальный сон забавный. А чё зол-то был? Типа, почему? Еще раз, за то, что ты вспомнил Fortnite? Серьезно? А насчет как... Откуда вспоминается? Ну, спроси у подсознания, оно вообще рандомно, знаешь ли. Действует. Никакой связи, логики и так далее. Я знаю, что могу попасть. Лучше из сына ключа. Зол из-за того, что я смотрю, как мои деньги переводят и так далее, ничего не могу сделать. Но ты же просыпаешься, ты тут же понимаешь, что это все сон, нет? Я, наоборот, обычно в такие моменты супер радуюсь. Понимаешь, у меня забавляют панические сны, когда я такой сплю, я не знаю, там, в школе, в универе, мне нужно что-то сделать. О, боже мой, надо сдать домашку. О, боже мой, надо закрыть контрольную. Я не готовился. О, боже мой, надо что-то такое сделать. Просыпаешься такой... Ей! Типа ничего не надо делать, я же, блин, вообще спал. Это такое приятное чувство. Не знаю, я после таких снов, наоборот, радостный. То есть сон-то был говёный, но просыпаешься счастливый. Я бы был бы расстроен, если бы сон был классный, я просыпаюсь такой, нет, это нереальность. Скрыто пост по вчерашним детям против жуков. Я за слово упустил кое-что. Чьи там подводные базе скелета были? Не знаю. Кто-то по сюжету помер. Не знаю. Проблема подачи сюжета в этой игре, вообще в целом проблема кооперативных игр с сюжетом в том, что вы не можете нормально подать их. Вот у вас вы вчетвером играете, и вам попутно пихают сюжет голосовыми, мать его, сообщениями, дневниками. Ну, естественно, мы, блин, не будем останавливаться и слушать все это. Ну, конечно, нет. Поэтому я попускаю мимо ушей. Потому что в этот момент я с пауканом дерусь, блин. Если было бы редкости Геншина, мы вся разложенная инфа превратилась в один комок. Да, но черт побери, в этот раз я был не рад, говорит Изабелла. Почему? Еще раз. Типа, это же все оказалось ложью. Вымыслом. Да, ты не заслуживаешь. Сон был ультра чильный и классный. Первого момента, когда тупо с типами веселился на красках. Так, столько рофов следующих было, но сон решил запороться по потере чертового телефона. Окей, я понял. Типа, сон, чё ж ты меня подвел-то? Я уже 15 плюс не было снов об универе, отпустила. Это круто, у меня все еще бывает такое. О! Щепулькен! Так, и чё, и где? Видимо, где-то внизу. Кисоньки. А у меня начались сны об универе, Вебесмит. Welcome to the club, как говорится. Ну да, под водой, короче. Под островом, точнее. Так, и чё? А карту могу изменить? Нет? Игра, камон. Спасибо. Понятно, я пока не понимаю, что там происходит, видимо. Окей. Ты сюжет закончил? Нет. Постоянно снится, что за защиту об меня коль не валялся. Психотравма. Да, есть такое.
Плакучая ива у озера. Такое озеро плакучей ивы. Щенок! А, о, чё? Пафосные идеи не касаются Земли. Да уж. Как недоученный психолог могу сделать заключение. Сон был хороший, на него наложился звук звонка телефона и раздражение. Вы ведь в курсе, как мы с ним запоминаем? Мы помним только последний сон, на котором проснулись. I'm sure I've forgotten something. Not the Чего? Что? Я помню другие сны прекрасные, не знаю, некоторые сны настолько яркие, что я их прекрасно помню. О чем ты вообще? Сегодняшний сон, наверное, вообще не помню, что было. Вообще не помню. Take it and have fun. Too slow. Ты спрашиваешь из-за того, что на тебя наложился кисный рот. Что ты имеешь в виду, киска? Каким образом наложился? Вот это сколько кусается. Ой, нифига себе. Что, так она будет? Моя начинает что-нибудь драть поблизости. Ну, это косяк, что я еды не оставил. То есть, если еда есть, она так не ведет себя. Хочу кислый. Был просто... встать неохота, все равно.
Жговча, ты вроде сносил Геншина, а вот Алинсуи заказывал, теперь ты вниз в него тыкаешься? Нет. Я даже экспедиции не делаю, чтобы соблазна не было. Я в Геншин в том числе перестал играть. Почему? Потому что я понял, что на него до хрена времени уходит. А причем какие-то рядовые будние вещи вообще. Типа там делики поделать, все дела. Ого. That looks intense. Озеро Урины. Это меня сносит потоком, типа? Фига. Можно кисло приять, я не буду. То есть ты слез и с максимум ты готов огласиться в виде заказа. Да, по сути так и есть. Новорожденный фантазм. Свеженький фантазм. Unnecessary. The wind rises. Выносливость не тратится на полет здесь, потому что мы взлетаем. Я дал Геншин аутсорс за луну, делики и слив. Смолы делал другой человек, а я только квесты бездну. Героинку, ну давай. Героинка. Да, я понимаю, что ты не упаду. Still worth a trying. I wonder, Жбек. О, кис-кисы пришли как раз. Пекубукулекисы. Кисентусы, пузентусы. Пришли за пообнимашками, да? О, почесалкинцы. Славный кулепек. Try harder. Да, пекубо. Кесы с щеками. Ага. Да садись, кис-кис, садись. Вот так. Ур. Громко так как урчит.
снах это то, что они как клипы идут. Сон, перейти на экран, опять сон. И вот если посмотришь фильмы, то что тебе ничего не снилось, но это не так. Ерунду, мне кажется, не Сахар рассказывает. Или просто будем делать больше? Это можно делать больше? О, нифига себе, я даже и не знал. Ну, как бы мне оно и не нужно на самом деле. Let the show begin. Oh, it's revealed. Dumpy Dumpy Town. Ты что это за дом был такой? Ти, улетел куда-то. Ладно. Alrighty. Сейчас вернулся на что бесконечное исследование, фарм, объем контента убивает. Ну, вот это опять же, что значит убивает? Типа, слишком много, если контента, да, значит вам просто не нравится. Я для себя так сделал вывод. Значит, просто не ваша игра. Геншин не моя игра. Let's dance. Страшился я мой ветер. What trinkets lie veiled within this desolate plain? Desolate plain, What, Фанат новой локации не трогаю, пока вот начнутся филлерные патчи, начну трогать. Тогда такой клик, как с КПГС. 697%, например. Ты думаешь, я помню, как там прогресс в цифрах? Что ты имеешь в виду под прогрессом в куки-клике? О, он идет. Он всегда идет. Это вечная игра. Ладно, ладно, ладно. Фанаты, а не фанат новый. Блин, так прикольно звучало на самом деле. Опа, кажется, я нашел секреты волшебных полян. Слышь? Ну и чего я должен сделать, спрашивается? Сюжет ловут интересный и хочется и колется, но геймплей бесконечной выпущенной скиллиги это жестко. Так просто игнорирую, да походи квест, в чем проблема. Как правда, что немного поспокойнее, чистка сквина принесла пользу. Пекуба, пекуба. Щеки, щеки, щеки. Щеки, 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 довольные щеки, щеки, щеки. Ой, довольные-то какие щеки. Опа.
Бегите, бегите, Телькси. Ой! А нам Пекису невидимо. О, так это... В смысле, вот она сидит. Пекубулекис. Да, славный Пекубулекис. Я не могу так пипосать во всех играх, лутая все, что есть. Фонта. Блин, что-то фанта захотелось. Чешет жгопусы. Да, понимаю тему, не могу так со всех лутать все, что есть. Есть такое... Надо залутать все. Зачем? Хрен знает, но надо. Просто уже привычка. Так, я тут должен что-то сделать, явно же. Нет? Ладно. Как будто там есть третий вход, нет? Тяжело, скрытые квесты. Мало ли что там зачем изгадка скрытая. Да, последний раз так походил с такой же логикой. Dragon Age Inquisition. И что произошло? И все равно веслов ты не найдешь и не поймешь. Это не значит, что не стоит пробовать. Опа. Трупак. Смотри, у тебя Вишап, он заснул, вы должны быть осторожны. Что? Здесь нет ключа, значит, алтарь уже кто-то активировал. Не может быть, что кто-то забрал ключ. Караул, Вишап проснулся, бежим. Вишап, алтарь просыпается, его глаза становятся светящимся гневом и злобой, воспаривает быстро прячь к берегу, но Вишап следует за вами по пятам. Что, не стоит магистр? Время, я ничего не сделал, почему ты нас преследуешь? В смысле, почему без Вишап? Они же всегда агрессивные, нет? Как будто что-то новое, блин, пойман. Мелюзина! Пахсив, здорово. Пахсив, а ты откуда появилась? След постыл, Пахсив. Ой, пускай уходит Вишап, это опасно. Пайман добрая, Пахсив. Опасность, Мелюзина. Пайман добрая, да. Типа, она заценила, что Пайман пытается ее уберечь, но опасности нет. Пахсив проверяет руку, чтобы погладить Вишап по голове, и сбешенный Вишап послушно ложится. Он открывает рот, плюет в сверкающую каплю, а затем разворачивается и прыгает в воду. Ключ, Пахсив. Ого, Вишап сам отдал ключ, удивительно, что он тебя слушается. Синяя штука, хорошая штука. Ключ, защищать. Синяя штука, это тот Вишап. Пахсив. Неужели он помогает тебе защищать ключ? Вы с ним друзья? Пахсив. Фиолетовая штука, забрать ключ. Синяя штука, обморок. Короче, загрязнение. Фиолетовая штука, это кто? Фиолетовая штука, плохая штука. Синяя штука, пайман. Жгэк, хорошая штука. Синяя штука, пайман, жгэк, хорошая штука. Так, ладно, прям понимаешь, что ты нас хвалишь, но звучит очень странно. Фиолетовая штука очень сильно плохая. Эрини очень мелюзина. Понятно, ты самый необычный мелюзин из тех, которых Пайман встречал. Кстати, на памяти Пайман большинство мелюзин живут в Клутофонтейне, в деревне Мируси. Почему ты здесь?
Круто Фонтейн, деревня Руси. Она, короче, Маугли. Судя по твоему недоумению, ты никогда не слышал эти названия. Круто Фонтейн, Мелюзина, деревня Руси, Мелюзина. Ирини, Пахсив, дом. Ирини, Пахсив защищает. Она всю жизнь тут живет, короче. Прикольно. Постой, хочешь сказать, что здесь твой дом? Ты защищаешь свой дом? Пахсив. Но дом Мелюзин в деревне Мируси, нет? Да, странно, разве Мелюзин не могут рождаться в других местах? Кажется, здесь больше нет других Мелюзин. Видимо, мы опять пропустили сюжет какой-то. Пахсив, ты одна здесь живешь? Одна, Мелюзина. Гость, Пахсив. Гость? Еще был гость? Какой гость? Гость. Пайман, Жгек. Гость. Так кто же это гость? Пахсив, может, ты им хочешь сказать, что гостя зовут гость, как Пайман зовут Пайман? Пахсив. Ага, оказывается, вот в чем дело. Пайман права, Пайман тоже умная. Какое странное имя, какое классное имя. Гость, Пахсив, знание, пом-пом. Пом-пом-пом. Да, ты хочешь сказать, что гость учил тебя? Пахсив, очень много. Язык, мудрость, очень много. Пайман, кажется, что не очень-то уж и много. Пахсив, гость, защищать, пом-пом. Он тоже помогает тебе защищать это место? Мелюзина. Ты помогаешь ему защищать это место? Пахсив. Вот оно что! Так кто же этот гость-то? Почему ему нужна твоя помощь, чтобы защитить это место? Здесь действительно произошло что-то плохое. Надпись на каменной табличке были кем-то стерты, и осталось очень много скверны. Это дело оптового фиолетового? Пайман любопытная, Пахсив. Но время очень немного. Очень не очень много. Ключ. Площадь, запад, пом-пом. Мы поторопимся. Пайман, Пахсив, Жгек, Пахсив. Пахсив дважды радостно подпрыгнул, а потом в торопях удалилась. Кажется, времени немного. Хорошо, что у нас уже 2 ключа. Нужно соваться и достать третий ключ. Лучше вместо правила это было Пахсив. С ней хоть весело. Я обожаю такие диалоги. Филето дыни бам-бам бум-бум, по-моему. Ну да. Точно, филето дыни бум-бум. Обожаю такие диалоги. Этот говор переплевывает Йоду. Пахсив. Unnecessary. Мелюзина. Почему только Мелюзина это нет? Почему Пахсив, да, я могу понять. И на собственное имя, типа, хорошо. Да, хорошо. Но почему Мелюзина это нет? Честно сказать, приключение 3. Ну, там какое-то видео другое приключение. Что-нибудь там. Ты за ними следишь? Говорю, серьезно? Я имею в виду, у меня она с ними, у себя-то еще ладно. Реально пытаешься следить все, что у меня там происходит? Почему земля это земля? Пахсив. О! Блин, прикольно. Но! У нас с вами что там? Через полчаса берсерк. На, перчик, господин, пораньше чуток. Сходить за вкусняшкой, приготовить покушать. Ксенохромный Пахсив. Я просто увидел, что у тебя за полчаса 2 раза всплывет надпись. Ну, они, разумеется, разные, я уверен. Сумеру. Кстати, в Steam голосовал за Google и прочее? Нет, не вижу никакого смысла. Я же вообще не знаю, что там новинки какие есть. Континентальный исследователь земля мелодичных родников 3 и искатель морских приключений 3. То есть и тот искатель, поэтому он голос. Погоди, еще искатель морских приключений 3. И еще искатель морских приключений 3. 1, 2, 3. Вот в чем дело. Я не собирал. Может, она не считает себе Мелюзина? Ты Мелюзина? Нет, Мелюзина нет. Неплохо, кстати, Гюс. Ну, то есть, можем, конечно, это сделать действием на стриме ради, например, но в целом я особого смысла не вижу.
Как будто бы это useless. Че это, как всегда, проголосую за элитку и радугу. Как обычно, ничего нового. Ну, может, Backpack Hero, Backpack Battles какой-нибудь там. Короче, это все бестолково, но можно попробовать. Но на стриме радио, думаю. Итак, перерывчик, господа, Берсерк, как у нас с вами через полчаса. Также у нас сегодня с вами Гвинт. Вот. Спасибо, что смотрели. Приходите еще. Пара-па-па-пи-по-пам, пи-па-по-пи-ки-па-по-пам, па-по-пи-пам.